So what we are going to start today, a very important concept for not only for your third semester or fourth semester course like digital library system. It's a very important concept in future to survive as a library professional. The concept is called metadata. তোমরা তো মেটাডাটা কথাটা বারবার বিভিন্ন কনটেক্সটে শুনেছো, but the term metadata has a wide connotation. It is actually utilized by many persons for describing many different kind of things. But for a library and information science professionals or would-be professional, for us, metadata is basically a data about something. ফর এক্সাম্পল, তুমি এই মুহূর্তে যে স্মার্টফোন থেকে এখানে অ্যাক্সেস করেছো বা যে ল্যাপটপ থেকে অ্যাক্সেস করেছো বা তোমার হাতের কাছে যে পেন এন্ড পেপার রয়েছে বা আদার ইকুইপমেন্ট রয়েছে, তাদের কি মেটাডাটা আছে? যদি তুমি একটু ভালোভাবে ভেবে দেখো যে সূর্যের নিচে যত কিছু আছে, এভরি অবজেক্ট আন্ডার দ্য সান has got its own metadata. For example, a pen. You just take up a pen, then what are the metadata elements related to that pen? That means the descriptive elements that are essentially describing the pen in your hand. The pen has a type, whether it's a ball pen or fountain pen. If it is a ball pen, then what is the different kind of measure? That is the that measure is called the depth of the line. And normally, in case of a Renal ball pen, it is basically 0.45. In case of other pen, if that particular density increases, then your uh, writing will be much more bigger in the sense of size and other things. Then the refill of that particular pen has got a color. It can be blue color, black color, red color. The pen has got a make, which company has developed it. So in this way, you can identify lot many essential descriptive elements related to that particular pen, and those are the metadata associated with the pen. Now, say for example, in the same way, a book is also an object under the sun. Now, what are the metadata related to the book? The book has got an author or more than one author. Its title, that means super abstraction to author tried to indicate the content of that book in a line or with the help of a few words. That is the title. Then the book has got a size, book has got a cover page, book has got a subject, different kind of other material, number of pages and so on. So now you slowly understanding that when you are doing cataloging, your ISBD description, like the ISBD standard we are using for describing a particular book, the content designator scheme like Mark 21, CCF, Unimark, all are basically trying to identify the essential properties of the knowledge object in the form of a book, in the form of a journal paper, in the form of the full journal, in the form of a series of a monograph, in the form of a video cassette, a CD, audio file, and many more. So every object under the sun has got their own metadata, and metadata by definition is data about data. And as a library professional, right from the history of library and information science, we are associated with the metadata. For example, I already told you the story of Genedotus, on the basis of which one particular archiving system came up, zenedo.org. So that Zenodotus first utilized the concept of metadata for describing the resources in the Library of Alexandria. Then onwards, different historical events set up. Antony Paniji developed first ever rules of cataloging way back in 1843. Then came the domain of Carter. Then many other stalwarts you all already know in the paper of cataloging.
So cataloging and metadata, are they two different things? Definitely not. Metadata means you are trying to describing the essential elements of a given object, and that object can be anything. But cataloging, it is also doing the same thing. It is trying to identify a set of essential properties related to knowledge objects in the form of book, journals, etc. But cataloging is restricted to the domain of printed documents. Whenever you are saying cataloging, the very term cataloging, then you somewhere in your mind you have the pictures of the printed object. That is, it's a printed book, it's a printed journal, it's a things available in video cassette or CD or audio. So if you go through the chapters of AACR2, you will realize that every chapter of AACR2 is actually based on every object type as identified by ISBD. For example, ISBD-G, general section, forms the base of AACR chapter 1. ISBD-M, ISBD for monographs, forms the base of chapter 2 monographs of AACR 2. ISBD CM, CM stands for cartographic materials, forms the base of chapter 3 of AACR, which actually deals with the cartographic materials. Similarly, chapter 9 of AACR, electronic documents, that is actually based on ISBD ER, electronic resources. And that way, most of the description rules are based on ISBDs. ISBD first tried to standardize this description, and in that sense, every ISBD is nothing but a metadata schema. Now, what is the difference between the metadata and metadata schema? A metadata schema includes the essential metadata elements alongside the this thing, the encoding rules. Say for example, AACR includes, again there is a similarity. AACR 2 or AACR 2 rather, AACR 2 includes ISBD as a metadata element provider. ISBD আমাকে যে এলিমেন্ট গুলো দিচ্ছে আমি সেইগুলোই নিচ্ছি চ্যাপ্টারের বেস তৈরি করার জন্য। But alongside that, ISBD does not give you any kind of rules. It only gives you the metadata elements and the punctuation marks to separate one element from another element. For example, the area publication distribution. That particular area, publication distribution area, includes three major things you all know. Place of publication, plus, then colon comes name of the publisher, then comma comes year of publication, then dot. So everywhere dot indicates a new area will be coming up. Next area is basically physical description area. But here you see what ISBD is trying actually. They are trying to give you a kind of things like what these things are actually trying to tell you. Now the question again comes that if ISBD is basically a set of metadata, then if AACR 2 is providing a set of rules that who will be the author, what will be the main entity access elements, what are the added entries, and what a particular whenever a particular condition arrives, how to catalog it. Say for example, hyphenated surname in case of pseudonym, in case of edited book. We all know that AACR has got different kind of rules. Say for example, if the book is an edited volume, it will be under the title, and against all editors we need to prepare our different kind of added entries. So in this way, AACR 2 alongside the elements provides the rules for encoding, how to encode that metadata elements, what will be the access point, how to arrange, what are the filing rules, and many other things. So this way, when metadata elements added with different kind of encoding rules, different kind of access rules, then we call it a
we call it a metadata schema. So ASCR2 is also in that sense a schema, but there is again a difference. What is the difference between a catalog code and a metadata schema? So catalog code is basically giving you different kind of encoding rules plus different kind of access rules. That means which will become the access points, how to standardize that access pointer, and so on. So metadata schema is basically giving you the encoding rule and suggesting you that in this particular uh, element or sub-element, what will be the standard vocabulary control device, standard authority list, standard encoding style, and so on. It never tries to give you the access rules, because metadata is not meant for human being. Your cataloging data is meant for human being. When you are writing a particular catalog card, who is reading that? Your user is a human being. But when you are describing an electronic resource, who is using that? Normally that is actually utilized for indexing by a software agent, by a crawler. So a metadata is essentially meant for the software agent or crawler for right kind of indexing, whereas your catalog card is meant for your user, that is human readable. So that's why there are a lot of differences. So you can say that cataloging is a kind of metadata. Catalog code is a kind of metadata schema. But the concept of metadata goes much beyond the concept of cataloging. In case of cataloging, you are only including a set of printed resource. But in case of metadata, anything under the sun you can describe. So this is the basic difference between cataloging and metadata. They are similar as well as they are dissimilar. Dissimilar, the first point of dissimilarity is that cataloging is meant for the end product of cataloging. Is the end product is a catalog card normally. The cataloging end product of a cataloging activity is meant for human being. The end product of metadata encoding is actually meant for software agent or machine readable environment. Then cataloging is basically related to the printed domain, whereas metadata encoding is essentially deals with both printed domain as well as digital domain. So it includes everything, every object under the sun. Anything can be described through metadata. Third important difference is that your cataloging card or cataloging end product and the resource are physically different. Say for example, you place your card catalog of a given book in the cabinet, but the book is itself placed in the library stack. And call number is basically acting as a tag between your catalog card, which is basically a surrogate or replica of the original document, and that call number is acting as a tag so that your user or your library staff can link that particular catalog card with the resource available in the library stack. Similarly, or dissimilarly, the same of the principles we carried out when metadata. In case of metadata, basically the file location, different kind of indexing system like hashing we call it, different kind of object identifier. Like in case of the moment you enter a book in Koha automatically gives a control number that is called B by D. B is equal to 30. So that 30 number books is actually available inside your database. Similarly, but call number we never use for tagging in case of machine readable thing. In case of machine readable things, we always go for different kind of sophisticated retrieval ID like a hashtag, hashing, different kind of control number like BBID and so on. For example, in social networking tools, you are very much acquainted with the concept of hashtag. When you want to describe, you are posting something in your Facebook or your Twitter, you want to describe that particular event in a single object, you are giving hash, then different kind of label. So that is quite similar. The way we basically index, the way we library professionals give different kind of subject descriptor, etc. Only the terms are different, only the context is different, but the basic principle is same. So
So the third, or the rather the fourth difference between the cataloging and metadata is that cataloging is done by skilled worker. If you do not know the rules of library and information science, you are not able to do cataloging. But metadata, the target audience is the creator who is creating the metadata. Suppose you have taken a photographer. So that photograph is a creation of you. You are the creator. And that as a creator, what are the metadata you want to give? What should be the caption or title of that photograph? What is the different physical properties like the size of the photograph, the shutter speed, the camera utilized, the location, and different other kind of things what you want to give. So the rules are quite flexible because here the target is non-librarian. So in this way you can see that metadata and cataloging are similar in many aspects and they are different in many aspects. So one particular task I am going to give you after this class that point out the similarities and differences between cataloging and metadata. So you have to write what are the similarities you found and you have to write what are the differences you have found. But before that, we need to acquaint ourselves with different other concepts of related to metadata. So one point it's quite clear from this discussion that metadata is just don't worry about it. You already know what is cataloging. So metadata is basically a cakewalk for you. Why I am saying so? Because cataloging we are following different kind of complex rules, and rules of metadata is quite simple and easy because the target is not as a professional librarian, a qualified cataloger. The target is the creators itself. That's why we use the term creator in case of metadata, not author, not editor, not compiler, not translator. We use creator. So creator may be a photographer, an illustrator, a content writer, different kind of roles may be there. Say role is equal to author, role is equal to editor. Just the way you have given the role code in case of CCA, subfield E in case of 300. So metadata দরকারটা কেন হলো? Now we are coming to that part. That now metadata is quite clear to you. Now let me share this screen to show you that what are the main document you can go through. There are any number of documents available on metadata. It's a highly discussed topic. Abundant number of resources are available in the internet, but always you can start with this particular unit I have written for UNESCO. UNESCO created one particular scheme so that we came to know about this thing. This book you already know. I referred this particular book, Interoperability and Retrieval, in your course 301. So in the same course, you can see it has got three different units: resource description, interoperability, and retrieval. So we started here in this book, resource description. Resource description is basically a metadata kind of thing. And here we have included in the unit 1 of this book a quite comprehensive coverage of resource description. And here you can see there are many concepts of metadata. What is resource description? How metadata is becoming a part of resource description apart from cataloging? What are the generic metadata schema available with us? What are the domain specific metadata available with us? What are the different kind of metadata models we are having? So the entire chapter is entire unit is actually related to metadata, but definitely for a unit you do not need all this elaborated thing. I will be creating different kind of small scale lecture notes for this metadata, but let us start with this particular document as a reference. Then I will be creating different kind of record lecture notes. Then first is that why metadata is important content for different kind of resources, not only open. Here I have written open access resource because the unit dealt with open access resource description, but it is actually related to important concept for any kind of resources and for the same number of reasons.
Say for example, as a user, you need to understand when you are getting a particular object against your search, then you are getting the full text. So you need to understand what are the rights associated with it, whether you can download it, whether you can print it, whether you can refer it, whether you can adapt from that particular document, whether you can adapt that particular document. So all kind of rights are available. Then this is as a user. Now what authors need? Authors want to know that what rights they will remain after the this is basically the distributed against open access or different other licensing system. For example, this particular object, this resource is available from UNESCO site. I have given you the link in your LISHC 301 course, LISCC 301 course. So there you know that as an author of this particular document, I need to know what rights I am having as an author. So here it is quite clear right in the beginning of this particular title that this particular object is available CC BY SA. That means UNESCO is not holding the copyright. The author myself is not holding the copyright. Rather, I am giving this in public domain whether anyone can utilize for any purposes. It may be commercial also. If I give here NC, that means no commercial. If I give ND, that means you cannot derive anything from this particular resource. But what I am given, a BUI essay, it's the most liberal policy. Anyone can download, anyone can print, anyone can distribute with their friends or shared with their friends. That is essay called shared like. So in this way, it's quite clear right from the beginning. So in the metadata also, if you want to describe this particular document, so what is the title of this particular document? In which format it is available? Who is the publisher? Then who is the writer? Who is the editor? And many other things. What are the other persons associated with this? Who designed this particular committee curriculum? So everything is basically metadata related to this, against in which license it is available, in which year it has been published. Everything are cataloging, are basically descriptive elements. So metadata we need both as a user who are retrieving these resources and as an author to know their rights, to know what rights they retain, what rights they are having with that particular document. Now, apart from these rights things, there are many other important issues related with metadata. So let us start with this. So metadata in general is referred as data about data. As I said, that it's a data set, say for example, book or any object like a pen or a mobile phone, everything has data associated with that one. Structured data with that one. So it needs to be structured, because if it is not a structured data element, you may miss something. Your metadata encoding may be faulty. That's why we always go for the structure. So in this way, that metadata exists for almost every conceivable object or group of objects under the sun, every object. So in the library world, easily identifiable form of metadata is the card catalog, the most visible one. The information on the card is metadata about a book. In the traditional library, where cataloging is the work of trained professional, complex metadata schemas like MARC 21, CCA are used for description of library resources. So what I am saying here, CCA, MARC, ACR, all are nothing but metadata schemes or metadata schemas. Both the terms are available in the domain. Someone call it metadata schemes, like cataloging schemes, some classification schemes. Similarly, some people call schema. Schema is basically an equivalent to schemes. So as a library professional or a student of library science, you already know the application of metadata in the form of cataloging. You are acquainted with different kind of cataloging, both your printed catalog as well as machine readable cataloging.
So there are strong similarities, as I said, between traditional cataloging and the description of resources, electronic resources, by using a set of metadata. Modern cataloging and practice developed over the last 150 years since the time of Paniji, just acting as organization of resources to help the retrieval of library materials. Similarly, library catalog typically consists of a collection of bibliographic records that describe different kind of object like manuscript, journal article, and so on. So metadata and cataloging both goes for the description. Both are trying to help the retrieval. Both are identifying essential attributes of a given object. So these are the similarities. And differences, I already told you that metadata is meant for machine, cataloging is meant for human readable. Cataloging is actually generally biased towards the printed domain. Metadata is basically covering both printed domain as well as digital object, and that's why you see the latest catalog code do not even include the term cataloging in its title. So far, if you go by the CCC, classified catalog code, A code, Anglo-American catalog code, J code, joint code, then comes ACR, Anglo-American cataloging rules. তো দেখবে যে যতগুলি আমরা ক্যাটালগিং কোড এখনো অবধি ব্যবহার করেছি ইন দ্য হিস্ট্রি অফ লাইব্রেরি সায়েন্স, জুয়েট কোড থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর মধ্যে কিন্তু ক্যাটালগিং কথাটা আছে, কিন্তু লেটেস্ট যে ক্যাটালগ কোডটা নিয়ে আমরা ডিল করছি তার টাইটেলটা কি? Resource Description and Access, RDA, Resource Description and Access. So it never includes the term cataloging. কেন করে না? কারণ প্রেজেন্ট যে ক্যাটালগিং ট্রেন্ড সেটা তো শুধুমাত্র প্রিন্টেড ডোমেনকে আমরা ক্যাটালগ করি না, as well we are trying to include different kind of digital resources. সুতরাং ক্যাটালগিং কথাটা অ্যাভয়েড করে রিসোর্স ডেসক্রিপশন করা হয়েছে. So that it's although it is quite similar, but there are different kind of dissimilarities. So with this introduction, you can identify what are the similarities between the metadata and cataloging, and what are the differences between cataloging and metadata. What are the different typology of metadata? That means what are the different broad categories of metadata? So metadata basically of any kind, it may be cataloging, it may be different other domain specific metadata, different kind of subject taxonomy. So all are basically belonging to one of these three groups. Either it's a descriptive metadata, the most common type. It is actually trying to identify the essential attributes of a property of an object, then trying to give us a structured element set so that that particular object can be described properly. Then next is the administrative metadata. Say for example, as I said that rights. So definitely a user won't be trying to find out all the resources having the license CC BY-SA, not likely. After the retrieval, he or she may filter out that, okay, against this particular keyword, I got 30 documents. Let me explore what are the documents available with maximum freedom. That means CC BY-SA. So then I can filter out against the licensing agreement. So that's why these are called administrative metadata. So different kind of administrative issues related with the resource, like date of creation, who holds the right, what are the restrictions of access and archiving, who controls the resource, what are different kind of processing activities. These are called administrative metadata, mainly socio-legal issues related with the object. Then comes the structural metadata. Structural metadata is concerned with the recording of relationship that holds compound digital object together, different kind of machine generated issues. Say for example, the moment I throw a particular metadata object to a machine, particular object to a machine alongside a set of metadata, machine again generates lots many metadata. At what point of time it created the item, at what point of time it has got last edited, at what is the size of the document,
where it is located inside the machine, what is the hashtag of this particular object. So all kind of things are generated by the machine automatically and comes under the purview of the structural metadata. So structural metadata generally do not generate by human being. It is actually generated by the machine, including the relationship, or sometimes relationship may be fine-tuned or described by the human being, but mostly it is done by the machine. Then administrative metadata is related with the rights, different kind of rights and restriction, generally done by human being. And descriptive metadata is actually essentially done by the human being. So what is the title, who is the creator, what are the different kind of roles, what is the date of publication, and then different kind of dates like date of updating, date of modification, and so on. So these three kinds of metadata element we are having, and mostly as a library science professional we are interested here in descriptive metadata, just like cataloging. Cataloging is also a description, a kind of descriptive metadata. And again, cataloging also includes different kind of administrative metadata, like copyright and other things, but lesser in number. So when you are trying to learn is different aspects of a metadata schemes or application of metadata in describing digital resources, then need to different kind of semantics. What is the semantic? Semantics are basically what are the elements associated or available under a metadata schema, which element is mandatory, which element is optional. Just like you just remember your CCF and Mark 21. There are many repeatable field, not repeatable field, then mandatory field, optional field. These are the kind of thing. So these are the semantics, these are the elements available, and we need to understand that which is mandatory, optional, conditionally record, what are the different kind of subfield associated with the metadata. That is called granularity in case of metadata. Then after the semantics is done, we need to know content rules. Just like your cataloging, you need to know different kind of punctuation, you need to know different kind of rendering, surname, comma, space, forename. So this is called rendering rule, punctuation rules, different kind of access point rules, and so on. So these are the content rules. In case of metadata, you need to identify that who is the creator instead of author, because as I said that creator is much more inclusive term. And when you have selected your creator, how it should be recorded or represented. So selection as well as representation, both are the part of the content rule, just like your catalog. Then comes the syntax. So syntax means that how repetition of a metadata field can happen, how if we want to represent that metadata in HTML document, how it should be, in an XML document, how it should be, in an XHTML document. XML plus HTML is called XHTML. XHTML document, how it should be. So different kind of syntax rules are there. The same way we use ACR2 for different kind of rules, like this particular is a single author document, so one author will be in the access point. This is a multi-author document. The first author will go to the main entry, the other two authors will be having their added entry. So this kind of syntactical rules we need to know, just like your cataloging, semantics, content root, and syntax we need to know. Now কেউ কিছু বললে, কেউ কিছু বললে নাকি কিছু একটা শুনলাম মনে হয়। Anyway, so this after this semantics, content rules, then the next thing comes, as I said that we are mainly associated with the two things. One is the descriptive metadata element, mostly we need to know, and administrative metadata schema element. Sometimes we need to give this kind of data like rights, who holds the right, what are the different other technical formats, that information like format, like coverage, and so on. Then structural metadata is mainly generated by the machine itself, but we need to know it again for different kind of interoperability. Say for example, I describe
1,000 documents in green store. Then I am trying to switch over to the other software like DSpace. The same way we have encountered the concept of export import in Koha. Similarly, in case of digital library also, metadata is the digital library. We are starting from third semester. It will be completed in fourth semester. So in case of structural metadata also, different kind of interoperability tools like RDF. RDF is basically a greater metadata architecture. আমরা একটু জানবো পরের দিকে, slightly difficult to learn, but আমরা পরের দিকে শুরু করব, আগে প্রথমে বেসিক ডিটেলস গুলো জেনে নেব। So RDF, resource description framework, METS, metadata encoding and transmission schema, just like your ISO 2709. OAI ORE for managing different kind of complex issues, just like your OAI PMH is there. Similarly, it is OAI ORE. OAI PMH hardwares the metadata, and here OAI ORE actually hardwares metadata plus full text or resource. So different kind of structural metadata standards are there. We need to know the standards for interoperability. So descriptive metadata element, we are having different metadata schema: Dublin Core, Mark 21, Mark XML, content designator descriptor like DDI, FGDC, and many more. This will be learning, but descriptive metadata elements are basically describing the resources to identify the most essential property of that particular object. Okay. So why metadata is important, we already discussed from the user point of view, from the reader point of view. So this is a very brief introduction, and this section I will create a lecture note on the basis of this, but this particular document is available in open access. I will give the link. You can download the full document in your machine for additional reading or as a reference document. Now, this section we do not need to know for our metadata course, because this is actually dealing with the metadata policy. What are the different open access resources and services available, and how they are handling metadata. কিন্তু এখান থেকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের শেখার আছে, যদিও কনটেক্সটটা আলাদা। সো আমি যদি এই টেবিলে দেখি, দেখো বেশিরভাগ লাইব্রেরি বা ডিজিটাল লাইব্রেরি সিস্টেমের ক্ষেত্রে যে মেটাডাটা পলিসিগুলো আছে, তারাও বলছে আমরা কোন মেটাডাটা এলিমেন্টগুলিকে ব্যবহার করব, এবং আমরা যদি এর থ্রুতে যাই দেখব বেশিরভাগই ব্যবহার করে আইদার সিম্পল ডাবলিন কোর অথবা কোয়ালিফাইড ডাবলিন কোর। এই দুটো জিনিস কি, তাদের মধ্যে কি ডিফারেন্স, কখন আমরা কোনটা ব্যবহার করব, এই সবগুলোই আমরা ধীরে ধীরে আসবো। কিন্তু এই টেবিলটার মধ্যে থেকে যদি তুমি অ্যানালিসিস করো, দেখবে মোস্টলি উই আর ইউটিলাইজিং qualified Dublin core or simple Dublin core as a generic metadata element for describing digital objects. Then another commonalities of different digital libraries that in most of the cases the metadata is created, edited and finalized by the library staff, not by the author. So suppose ব্যাপারটা কি বোঝার জন্য আমরা একটা বলি, আমি দেখাবো তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি এখনই, যে ধরো আমি এক অথর হিসেবে আমি একটা আর্টিকেল লিখেছি, সেই আর্টিকেলটা আমি কল্যাণ ইউনিভার্সিটির রিপোজিটরিতে সাবমিট করতে চাই। যখনই আমি সাবমিট করতে চাইবো, তখনই ও আমাকে একটা সেট অফ মেটাডাটা চাইবে। সেই মেটাডাটাটা ফাইনালি আমি দেবো অ্যাজ অ্যান অথর, যে এটা আমার ডকুমেন্ট, আমি আপলোড করছি, অ্যান্ড দিস আর দ্য মেটাডাটা অ্যাভেলেবেল। কিন্তু সেই মেটাডাটাটা ফাইনালাইজড করবে একজন লাইব্রেরিয়ান। কিভাবে ফাইনালাইজ করবে? মেটাডাটার অসংখ্য রুল আছে, একজন অথরের পক্ষে সেই রুলগুলো জানা সম্ভব নয়। সুতরাং একজন লাইব্রেরিয়ান সেটাকে ফাইনালি ভেট করবে বা ফাইনালি অ্যাডমিট করবে থ্রু ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এডিটিং অ্যান্ড আদার থিংস। আমি সেটাতে দেখাবো তোমাদেরকে লাইভলি, বাট ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইউ সি it is actually handled by the library staff all over the world. So that's why we need to learn metadata. যেহেতু এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব, যাতে করে সঠিক মেটাডাটা যাচ্ছে কিনা, কারণ অথর তোমাকে বেসিক ইনফরমেশনটা দিয়ে দেবে, বাট ইট ইজ নট কোয়াইট পসিবল ফর এ সাবজেক্ট এক্সপার্ট টু নো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ typical rules related with describing resources, and for library professional that is their bread and butter.
because that is the skill on the basis of which they are called themselves as professional. So as a professional, we need to be very, very thorough and very, very clear about the metadata. What is the right way to encode? What are the different kinds of common mistakes done by the author? How to rectify that? What are the available tools that we can utilize for learning and describing resources? What are the different descriptive metadata elements available in a particular domain? If more than one schema or standard available, then how to select a particular standard for description? For example, তোমার নিজের ডোমেনে যদি কন্টেন্ট ডেজিগনেটর বলো, ইউনিমার্ক আছে, সিসিএফ আছে, মার্ক 21 আছে, কিন্তু গোটা পৃথিবীর লাইব্রেরিয়ানরা এই তিনটের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছে মার্ক 21কে। সেই জন্য এটাকে বলা হয় ডিফ্যাক্টো গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড। আমরা ভেতরে ভেতরে সবাই জানি, আমাদের কমন সেন্স দিয়ে জানি, পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে জানি যে সিসিএফ কিন্তু কন্টেন্ট ডেজিগনেটর হিসেবে মাচ বেটার দেন মার্ক 21। যেমন করে কোলন ক্লাসিফিকেশন আমি তোমাদেরকে একদিন বলেও ছিলাম, যেমন করে কোলন ক্লাসিফিকেশন মাচ বেটার দেন ডিডিসি থিওরিটিক্যালি। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে পপুলারিটি অনেক সময় কোয়ালিটির সঙ্গে রিলেট করে না। যেমন যাই মরাল তাই লিগাল নয়, অথবা যাই লিগাল তাই মরাল নয়। দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য লিগালিটি অ্যান্ড মরালিটি। সিমিলারলি দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কোয়ালিটি অ্যান্ড পপুলারিটি। কোয়ালিটি থাকলেই যে সবসময় সেই জিনিসটা পপুলার হবে বা লোকে বেছে নেবে সেরকমটা মোটেই নয়। লাইব্রেরি সায়েন্সে বারবার এই জিনিস ঘটেছে। সো এনিওয়ে, কিন্তু আমাদেরকে তো বলতেই হবে যে কোনটা ডিফ্যাক্টো গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড। সেটা একজন লাইব্রেরিয়ান হিসেবে, একজন প্রফেশনাল হিসেবে আমরা কি করে সঠিক স্কিমাটা বেছে নেব, দ্যাট ইজ এগেইন এ পার্ট অফ দিস কাইন্ড অফ লার্নিং। বিকজ আমরা পরে যখন ঢুকবো দেখবো যে প্রতিটা ডোমেনের মধ্যে না অসংখ্য মেটাডাটা স্কিমা আছে। ধরো তুমি একজন একটি মিউজিয়ামের লাইব্রেরিয়ান, একটা গ্যালারির লাইব্রেরিয়ান, একটি আর্কাইভের লাইব্রেরিয়ান। তাহলে যদি আমি কালচারাল অবজেক্ট নিয়ে তুমি ডিল করো, যদি আমি কালচারাল অবজেক্ট ডোমেনে দেখবো সেখানে সিসিও আছে, ক্যাটালগিং কালচারাল অবজেক্টস। সেখানে মিডাস আছে, এ স্ট্যান্ডার্ড ফ্রম ইউকে। সেখানে লিডো আছে, এ স্ট্যান্ডার্ড ফ্রম ইউএস। এরকম ভাবে একটা স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে কোনটাকে আমি বেছে নেবো? যদিও তারা পরস্পরের সাথে ইন্টার অপারেবল, কিন্তু ইন্টার অপারেবিলিটি কখনোই ফুল ফ্লেজের 100% হয় না, কিছু কিছু ডেটা লস হয়। সিমিলারলি যদি আমি লার্নিং অবজেক্টের আসি, তোমরা জানো ই লার্নিং এর পপুলারিটি কিভাবে বেড়ে গেছে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে। People are saying that now e-learning is the driver's seat. Your traditional classroom-based learning will be in the back seat for the coming 5-6 years, or for the coming so many years in India, because now government got a very interesting, clue that very low cost solution can be provided to the any number of students. ফর এক্সাম্পল, আজকে যে আমরা ক্লাসগুলো রেকর্ড করছি, সেগুলোকে ডেসক্রাইব করছি, সেইটা তুমি যেমন দেখতে পারবে, আমি যদি ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করে অন্যদের সাথে শেয়ার করি, তো অন্যান্য লাইব্রেরি সায়েন্স স্কুলের স্টুডেন্টরাও সেটা দেখতে পারবে। সো সিমিলারলি বেস্ট অফ দ্য বিজনেস টিচার্স লাইক টিচার্স ফ্রম আইআইটি, এনআইটি, তাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন ক্লাসগুলোকে স্ট্রাকচারালি যদি আমি রেকর্ড করাই, এক্সপ্লেন করাই, একটা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে যায়, তাহলে খুব একটা রিমোট প্রান্ত, ধরো অরুণাচল প্রদেশের কোনো একটা গ্রামীণ এলাকার স্টুডেন্টও আইআইটি টিচারদের ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারবে। তো এই যে একটা লো কস্ট সলিউশন, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটিং a very interesting turn around in the higher education of India. সো এই যে অসংখ্য লার্নিং অবজেক্ট তৈরি হবে, ভিডিও অবজেক্ট, ক্লাস নোট, লেকচার নোটস, এই সমস্ত, তাদেরও মেটাডাটা থাকবে। কে তৈরি করলো, কাদের জন্য তৈরি করলো, এই ক্লাসটা করার জন্য কি প্রি রিকুইজিট বা কি জানতে হবে, এটা কতক্ষণের ক্লাস, কোন সফটওয়্যার দিয়ে এটা ওপেন হবে, হোয়াট ইজ দ্য সাইজ, হোয়াট ইজ দ্য ডিউরেশন, এই সমস্তগুলি মেটাডাটা অফ দ্যাট লার্নিং অবজেক্ট। তাহলে তার জন্য কি কোনো স্ট্যান্ডার্ড আছে? তার জন্য কি কোনো মেটাডাটা আছে? অসংখ্য আছে। ক্যানকোর ফ্রম কানাডা, জেমস, ইটস এ গ্লোবাল এডুকেশনাল মেটেরিয়াল স্কিমা, GEMS, IEEE LOM is there, LRMI is there, লার্নিং রিসোর্স মেটাডাটা ইনিশিয়েটিভ। তাহলে এই সমস্তগুলি যে অ্যাভেলেবল, তার মধ্যে থেকে কোনটিকে আমি সিলেক্ট করবো? Should be the candidate metadata schema. So this kind of skills we need to have in future to handle future libraries.
because there will be a great integration in future. তোমাদেরকে আমি, তোমরা তোমার সেমিস্টার 2 এর কোর্সের সময় দেখেছো আমরা কিভাবে ক্যাটালগিং ডেটা, বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন, এনডিএল কে ওই সেমিস্টার 2 এর ওই যে কোর্সটা ছিল রিসোর্স ডেসক্রিপশন প্র্যাকটিস, তার মধ্যে ঢুকিয়েছিলাম যাতে তোমাদের ক্ষেত্রে হেল্পফুল হয়, তোমরা বিভিন্ন রকম ডেটা খুঁজে পাও। So similarly, in future, it will be a grand unification of learning object, availability of the document itself. কারণ e-learning এর একটা কন্ডিশন হচ্ছে রিসোর্স মাস্ট বি অ্যাভেলেবল উইদিন দ্য e-learning সিস্টেম। তোমাকে তার জন্য লাইব্রেরিতে যেতে হবে না। সো লাইব্রেরি শুড কাম টু দ্য লার্নিং সিস্টেম, নট লার্নিং সিস্টেম শুড গো টু দ্য লাইব্রেরি। প্রেজেন্টলি কি হয়, আমরা একটা ক্লাস নিই, তোমাদেরকে রেফারেন্স লিস্ট দিলাম, দিস আর দ্য ডকুমেন্টস ইউ নিড টু কনসাল্ট, তুমি লাইব্রেরিতে যাও, বই ইস্যু করো বা ওখানে বসে পড়াশোনা করো, এগেন দেন ইউ আর জয়নিং ক্লাস ইন দ্য নেক্সট ডে। কিন্তু ই লার্নিং সিচুয়েশনে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওই লার্নিং সিস্টেমের মধ্যেই লাইব্রেরিকে প্রেজেন্ট থাকতে হবে, যাতে করে স্টুডেন্ট ডকুমেন্ট সার্চ করতে পারে, ফুল টেক্সট অ্যাক্সেস করতে পারে, দরকার পড়লে ডাউনলোড করতে পারে, বিভিন্ন ধরনের টেক্সট অ্যানালিটিক্স এর মধ্যে যেতে পারে, রিড করতে পারে, যেগুলো আমি তোমাদেরকে আগের দিন দেখাচ্ছিলাম। সো দিস আর দ্য নিউ ডিমান্ডস অন দ্য টপ অফ লাইব্রেরিজ। এবং সবকিছুই ডিপেন্ড করছে কিন্তু সাকসেসফুল ইমপ্লিমেন্টেশন অফ মেটাডাটা। তো পৃথিবীতে অসংখ্য মেটাডাটা স্কিমা আছে, আমরা সেগুলিতে পরে আসবো। সো হোপফুলি তোমরা একটা আন্দাজ পেলে যে মেটাডাটা জিনিসটা কি, হাউ ইট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম ক্যাটালগিং, কেন তৈরি হলো। এইবার আমি গল্পটা যেটা করব জেনারিক মেটাডাটা স্কিমাতে আসার আগে, যে ক্যাটালগিং তো ছিলই, তাহলে মেটাডাটা স্কিমার কি দরকার হলো। So let's have a 1 minute break. Let me have a cup of water. Then I will be again trying to tell you that what are the requirements that the concept of metadata came. Catalog এসছে আজ থেকে 5000 বছর আগে, যখন থেকে সুমেরিয়ান সিভিলাইজেশন শুরু হয়েছে। ফর্মালাইজড হয়েছে আজ থেকে 327 বিসিতে, যখন জেনেটোটাস মেটাডাটা অ্যাপ্লিকেশন করলেন। মডার্ন ক্যাটালগিং যদি বলো শুরু হয়েছে 1843 সালে, 1841 সালে উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যান্টনি পানিজি। তাহলে মেটাডাটা যার কনসেপ্টটা 1985 এলো, সেটার মধ্যে এমন কি নতুনত্ব রয়েছে সেই ব্যাপারটাই আমি আসছি, প্রয়োজনীয়তাই বা কি সেই ব্যাপারটাতে আমি আসছি। So before starting this, আমি তোমাদেরকে একটা যদি এখন একটা কোশ্চেন করি, তোমাদের যার যা মনে হচ্ছে, কারা কারা প্রেজেন্ট রয়েছে, অ্যাটলিস্ট 5-6 জন তো প্রেজেন্ট রয়েছে। সো এনিওয়ে, তোমাদের যার যা মনে হচ্ছে সবাই আমার সাথে একটু করে শেয়ার করো। ধরো আমরা এখন জানলাম, আমরা অলরেডি জানি ক্যাটালগিং কি, আমরা দু ধরনের ক্যাটালগিং এ অভ্যস্ত এখনো অবধি, দুটোই আমরা প্র্যাকটিস করেছি, পরীক্ষা দিয়ে এসেছি। একটা হচ্ছে ম্যানুয়াল ক্যাটালগিং, টপিক টিপিক্যালি আমরা যাকে কার্ড ক্যাটালগিং বলি, আর একটা হচ্ছে মেশিন রিডেবল ক্যাটালগিং। আমরা এখনো অবধি দুটো স্কিমই শিখেছি, সিসিএফ শিখে গেছি আর মার্ক 21 আমরা শুরু করেছি। তো আমাদের একটা বেসিক তো আইডিয়া হয়েছে। এখন আমি যদি বলি তোমাকে যে তাহলে লোকে মেটাডাটার কথা এত বলছে কেন, ক্যাটালগিং আর মেটাডাটা যদি এতখানি সিমিলার হয়, যে সামান্য একটু ডিফারেন্স আছে, যেমন ধরো এই ক্যাটালগিং জিনিসটা, এই মার্ক 21 কেন আমি একটা ওয়েব পেজকে ডেসক্রাইব করব না? আমি তো চাইলেই পারি একটা ওয়েব পেজকেও মার্ক 21 দিয়ে ডেসক্রাইব করবো, একটা ফুল টেক্সট ডকুমেন্ট বা ই বুককেও মার্ক 21 দিয়ে ডেসক্রাইব করবো। তাহলে আবার মেটাডাটার কনসেপ্ট আসছে কেন, কে নিয়ে এলো? এটা একটা বাড়তি জিনিস নয়?
এটার কি আদৌ দরকার ছিল? কি মনে হয় তোমাদের সপক্ষ বা বিপক্ষে দুটোতেই যুক্তি দিতে পারো। সো লেট আস হিয়ার ফ্রম ইউ, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? কে শুরু করবে? রোল নাম্বার ওয়াইজ শুরু করো, তোমাদের এক্সাম রোল নাম্বার ওয়াইজ। আমার কোশ্চেনটা ক্লিয়ার তো, যে আমার কাছে অ্যাজ এ লাইব্রেরি প্রফেশনাল হিসেবে আমি যদি তোমাকে বলি যে তুমি তো ক্যাটালগিং জানো, তুমি মার্ক 21 জানো, তো তুমি এমন একটা বইকে ডেসক্রাইব করছো মার্ক 21 দিয়ে, সেটা একটা ওয়েব পেজ কেউ করবে, একটা ইমেজ কেউ করবে, একটা ফটোগ্রাফ কেউ করবে। প্রবলেমটা কি? মেটাডাটা জিনিসটা আবার কি এলো? বোঝা গেছে কনফিউশনটা? বোঝা গেছে কোশ্চেনটার ভ্যালিডিটিটা? বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। বলো, কি তুমি প্রথম শুরু করো অঙ্কনা, যে কেন এটা কি মনে হচ্ছে? স্যার আমার মনে হচ্ছে যে মানে ক্যাটালগিংটা তো আমাদের ডেটাটা কালেক্ট করে সবকিছু করে করতে হচ্ছে। তো হুম মানে মানে আমাদের জেনারেশনটা ক্রমশ আর কি কি বলবো, মানে মেশিনের মানে সবকিছু যাতে আমাদের না করতে হয়, যতটা পারা যায় মেশিন ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ছে। তো কিছুটা মানে কিন্তু মেটাডাটা মানে তো, যতটা কম মেটাডাটা, হ্যাঁ কিন্তু আমি বুঝেছি। তো মেটাডাটা মানে হচ্ছে মেশিন রিডেবল ডেটা, মেশিন জেনারেটেড ডেটা তো নয়। মেশিন একটা সার্টেন সেট অফ ডেটা জেনারেট করতেই পারে, কখন প্রসেস করলো, এর টোটাল লেংথ কত, কি ফরম্যাটের, এই সমস্ত। কিন্তু মেনলি তো ডেসক্রিপটিভ এলিমেন্ট গুলোকে হিউম্যান বিংকেই দিতে হচ্ছে। টাইটেল কি, এটা তো পারে না। যেমন ধরো গুগলে কি তুমি কোনো রিসোর্সকে সার্চ করতে পারবে অথর দিয়ে? ডকুমেন্ট রিটেন বাই অমর্ত্য সেন, পারবে? ডকুমেন্ট অন ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স, পারবে? পারবে না। কিন্তু টাইটেল দিয়ে পারবে, অল ইন টাইটেল, তোমরা সেটা দেখেছো। কেন টাইটেল দিয়ে পারবে? মেশিন ওখানে ঠিক করে নেয় যে লাইনটা প্রথমে আসছে, সেটা যদি বিগার ফন্টে হয়, সেটা যদি বোল্ডার হয়, তার সাইজ, সেই ফন্ট সাইজটা যদি অন্যর চেয়ে বেশি হয়, এই সমস্ত অসংখ্য ক্রাইটেরিয়ার উপরে বেস করে সে আন্দাজ করতে পারে যে এইটা হতে পারে টাইটেল, সো দে ক্যান ইন্ডেক্স ইট ইন দ্য টাইটেল ফিল্ড। কিন্তু এমন কোন মেশিন, কম্পিউটার সায়েন্স কত এগিয়ে গেছে, কিন্তু মেশিন কি বলতে পারছে যে অথরকে অটোমেটিক্যালি? না। বলতে পারছে সাবজেক্ট কি? না। কারেন্সি কি, কে পাবলিশার? পারছে না। সুতরাং যখন তুমি মেটাডাটা করছো, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি এগেন এ কম্বিনেশন বিটুইন দ্য হিউম্যান অ্যান্ড মেশিন। মেশিন সার্টেন কাইন্ড অফ ডেটা জেনারেট করছে। কোন ডেটাগুলি? যেগুলি অবভিয়াস, কোন মুহূর্তে সে এটাকে ইন্ডেক্স করছে, কখন এটা লাস্ট এডিটেড হয়েছে, টোটাল যে ফাইলটা দিলে তার ফরম্যাটটা কি, ডক, পিডিএফ না এইচটিএমএল, তার সাইজ কত, কোথায় তার লোকেশন, কোথায় সেটাকে স্টোর করা হলো, এই সমস্তগুলি। কিন্তু লোকে তো তা চায় না। লোকে কি সেইগুলি দিয়ে রিট্রিভ করতে চায়? তুমি যখন করো রিট্রিভ, আইদার তুমি জানতে চাইবে অথরকে, বা এই অথরের কি কি ডকুমেন্ট আছে। কাটারজা সাহেব যা বলে গেছেন তার অবজেক্টিভস অফ ক্যাটালগিং এ, সেটা তো এখনো কোয়াইট ট্রু। তাহলে তো তোমার যুক্তিটা টিকছে না। মেটাডাটা তো মেশিন জেনারেটেড নয়, মেশিন রিডেবল। এনিবডি এলস? যে মেটাডাটা কেন দরকার হলো? একটা জিনিস ক্লিয়ার হলো, যে মেটাডাটাও হিউম্যান ইন্টারভেনশন দরকার। লাইব্রেরিয়ান না করুক, সেটাকে অথরকে করতে হবে ফিল আপ। এক্স না করুক, সেটা ওয়াই কে করতে হবে, কিন্তু করতে কাউকে হবে, না হলে কম্পিউটার বুঝবে না যে সাবজেক্ট কি, অথর কে, কারেন্সি কত, মানে কোন ডেটে পাবলিশ হলো, কে পাবলিশার, এইগুলি দিয়ে কোনোদিন সার্চ করতে পারবো না। যেমন করে আজকের দিনে আমরা গুগলকে সার্চ করতে পারি না কে অথর, কোনটা সাবজেক্ট, এইটা দিয়ে। তুমি অমর্ত্য সেন দিয়ে সার্চ করলে এ রিট্রিভ করবে, অমর্ত্য সেনের লেখা ডকুমেন্টও রিট্রিভ করবে, সিমিলারলি ডকুমেন্টস অন অমর্ত্য সেন, documents with a link to Amartya Sen, everything. So it's a noise. It's a combination of hits and noise, both relevant and non-relevant. Any other comment from anyone? ফ্রিলি বলো, মানে কিচ্ছু সংকোচ করার কিচ্ছু নেই, যা মনে হচ্ছে তাই বলো।
এখনো অব্দি যা ডিসকাশন হলো তাতে আমরা দেখলাম দুটো সিমিলার কনসেপ্ট, কিন্তু তবু আমরা মেটাডাটার কথা বলছি এবং বলছি 1985 থেকে, যদিও আমরা লাস্ট 500 বছর ধরে ক্যাটালগিং সাকসেসফুলি করছি। তাহলে লোকে মেটাডাটার কথা বলছে কেন, আমরা এবার নতুন করে শিখছি কেন? কে বলবে? আমি এখানে যারা যারা যেরকম ভাবে লগ ইন করেছো সেরকম ভাবে নাম ধরে ডাকছি। রিয়া এইচ, বলো তোমার কি লজিক? কারণ এই জিনিসটা না বুঝলে পুরো জিনিসটাই সারা জীবন অন্ধের মতো হয়ে থাকবে, যে কেন করলাম এটা, কেন শিখলাম, অথচ খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তুমি আজকের দিনে যখন যদি মার্ক জানো না বলো, সিমিলারলি যদি বলো আমি যে ডাবলিন কোড এনকোডিং করতে পারি না, তাহলেও চাকরি বাকরি পাওয়ার কোনো চান্স নেই। সো ইটস আ ভেরি এসেন্সিয়াল, কিন্তু কেন এসেন্সিয়াল এইটা তো জানতে হবে। রিয়া, রিয়া এইচ, বলো। হ্যাঁ স্যার। বলো কি মনে হচ্ছে, তোমার কি মনে হচ্ছে? শুনতে পাচ্ছ না? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ বলো কি মনে হচ্ছে, লজিকটা কি হতে পারে যে দুটোরই কেন অস্তিত্ব প্যারালালি রয়েছে? নেক্সট, রেবিনা। বুঝতে পারছি না স্যার। মানে কি বুঝতে পারছো না? আমি এতক্ষণ ধরে যা বললাম পেরেছি, হ্যাঁ স্যার, এখন কোশ্চেন বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমি নিজে বুঝতে পারছি না। নিজে, আচ্ছা নিজের এখনো কোনো বলার মতো কোনো কনসেপ্ট তৈরি হয়নি, তাই তো? ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। রিয়া, রিয়া কর্মকার। অর্পিতা। স্যার মানে হচ্ছে যে মেটাডেটা আর ক্যাটালগিংটা তো জেনারেলি ইনস্ট্রাকশন থাকে, কিন্তু মেটাডেটা তো নানা রকম ভ্যারাইটিস পারপাসেও আমরা ইউজ করতে পারি। হুম, তো হলো সেটা, কিন্তু দরকারটা কেন হচ্ছে? আমি তো সেটা ক্যাটালগিংও ব্যবহার করতে পারতাম। এসিআর এ কি কম ধরনের রিসোর্সের কথা বলা হচ্ছে? আর রিসোর্স যদি বাড়তো, আমার এসিআর এর আরেকটা চ্যাপ্টার অ্যাড করতাম। তো এসিআর ওয়েব পেজ সম্পর্কে কিছু বলে না, তো আমরা যদি দেখি দরকার আমি একটা চ্যাপ্টার অ্যাড করতাম, আইএসবিটির একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি হতো, অসুবিধা কি ছিল? আচ্ছা, আর একজনই বাকি রইলো যারা প্রেজেন্ট আছো, প্রিয়া দাস। বলো প্রিয়া, কিছু তোমার বলার আছে? স্যার মেটাডেটাটা মানে বাকিগুলোর থেকে অনেক বেশি স্ট্যান্ডার্ডাইজ, বা এটা অনেক মোটেই নয়, বরং উল্টোটা। দেখবে তুমি যখন মার্ক 21 করছো বা এসিআর 2 করছো কি আইএসপিডি ফলো করছো, তোমার অনেক বেশি স্কিলস দরকার হয়। মেটাডাটা তার চেয়ে অনেক বেশি সোজা। আমি যখন শেখাবো তখন বলবে যে আরে এইটা মেটাডাটা, এ তো যে কেউ করতে পারবে। হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট তাই পারপাস, যে কেউই যাতে করতে পারে। কিন্তু তবু আছে, মানে তবু আছে শুধু নয়, তার গুরুত্ব ডে বাই ডে বাড়ছে। কেন? আর কারোর কিছু বলার আছে এই কোশ্চেনের এগেনস্টে? না হলে অ্যান্সারটা আমি দেওয়ার আগে, যত বেশি ডিসকাস করবে তত বেশি কিন্তু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে। স্যার একটা কথা মনে হচ্ছে যে মেটাডেটার কনসেপ্টটা কি মানে আগে থেকে ছিল, কিন্তু সেটা আমরা মেটাডেটা হিসেবে জানতাম না। কারণ মেটাডেটা মানে তো ডেটা অ্যাবাউট ডেটা, সেটা তো সবকিছুরই সবসময় রয়েছে, মানে এক্স্যাক্টলি, নামটা হয়তো পরে এসে। এক্স্যাক্টলি, ঠিকই বলেছো যে মেটাডাটা রাইট ফ্রম দ্য ডেট অফ সিভিলাইজেশন আছে, যে পৃথিবীতে যেদিন থেকে সৃষ্টি তৈরি হলো বিগ ব্যাং থিওরির পর, সেই দিন থেকে মেটাডাটা আছে, ইনহেরেন্ট। কিন্তু হঠাৎ করে এটা এত পপুলার কেন হলো?
আর মেটাডাটা লাইব্রেরিয়ানরা যখন ব্যবহার করেছিলেন প্রথম, সেইটাই তো ব্যবহার করতে পারতো বাকি লোকেরা, সেটা করছে না। স্যার মেটাডেটা ক্যাটালগিং এর থেকে মেটাডেটাটা তো বেশি স্কোপ, মানে বেশি কিছু করার। অনেক কিছু কভার করতে পারে। ক্যাটালগিং শুধুমাত্র নলেজ অবজেক্টের জন্য, এবং দ্যাট টু হচ্ছে প্রিন্টেড ফরম্যাটে। আমি একটা পেনেরও মেটাডেটা করতে পারি। একটা কোম্পানি ধরো পেন তৈরি করছে, তো তার ক্ষেত্রে তো পেনটাকে ডেসক্রাইব করতে হবে, সেও মেটাডেটা ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু আমার তার জন্য তো কোনো ক্যাটালগিং রুল নেই। বুঝে গেল? ফাইন, ভেরি গুড পয়েন্ট। কিন্তু আসল কারণটা শোনো কি, আসল কারণটা হচ্ছে মেটাডাটার যদি তুমি হিস্ট্রিটা দেখি আমরা, then it started in 1985 with the initiative of a librarian. সেই লাইব্রেরি প্রফেশনাল কে ছিলেন? স্টুয়ার্ট উইবেল, the then director of OCLC, the then director প্রথম ইনিশিয়েটিভটা নিলেন, এবং এই জন্য এটাকে বলা হয় ওয়ারউইক ফ্রেমওয়ার্ক। প্রথম যে কনফারেন্সটা হলো যে না, আমার একটা মেটাডাটার দরকার আছে, অনেকদিন থেকে শুরু হচ্ছে, 80s এর প্রথম দিক থেকে, তো সেইটা বলা হচ্ছিল ওয়ারউইক ফ্রেমওয়ার্ক। সেই জিনিসটা প্রথম এসে স্ট্যান্ডার্ডাইজড হলো একটা কনফারেন্সে। সেই কনফারেন্সে কারা কারা ছিলেন? লাইব্রেরি প্রফেশনালসরা ছিলেন, বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানির লোক ছিল, মাইক্রোসফট, ওরাকল, সান মাইক্রোসিস্টেম, বিখ্যাত যেগুলো সফটওয়্যার কোম্পানি, অ্যাপেল, বিভিন্ন ওয়েব, তখন ওয়েব অলরেডি স্টার্টেড, যদিও 1995-এ আমাদের কাছে ওয়েব এসছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দ্য ইনিশিয়েটিভ স্টার্টেড। ইন্টারনেট তো তোমরা জানো, ইন্টারনেট শুরু হয়েছে 1969-এ। মূল ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে, এই 10 বছর ধরে আলোচনা হওয়ার পরে 85 থেকে যেটা শুরু হলো, সেইটা প্রথম একটা ফর্মাল রূপ পেল একটা কনফারেন্সের থ্রুতে, যে কনফারেন্সটা হলো ওহাইওতে। ওহাইও জানো, ইটস এ স্টেট অফ ইউএস। সেখানে ডাবলিন বলে একটা শহরে প্রথম এই কনফারেন্সের ক্ষেত্রে মেটাডাটার কনসেপ্টটা ফাইনালাইজড হয়। সেই জন্যে যে মেটাডাটা স্কিমাটা আমরা দেখালাম যে সব জায়গাতেই প্রায় আমরা ব্যবহার করি, সেটাকে আমরা বলি ডাবলিন কোর মেটাডাটা স্কিমা। ডাবলিন কনফারেন্স এটা হয়েছিল, এবং প্রথম ঠিক হয়েছিল 13টা হচ্ছে কোর এলিমেন্ট, এইটা থাকতেই হবে কোনো একটা ইলেকট্রনিক রিসোর্সের ক্ষেত্রে। তারপরে সেটা বেড়ে হলো 15, আর এখন সেটা বর্তমানে হচ্ছে টোটাল 22 এলিমেন্টস। সো দ্যাট ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ ডাবলিন কোর। কিন্তু মূল ব্যাপারটা আমরা যে জায়গাটা ধরতে চাইছি, সেটা হচ্ছে কেন দরকার হয়ে পড়লো মেটাডাটা। আমি কেন মার্ক 21 ব্যবহার করলাম না, কেন সিসিএফ ব্যবহার করলাম না, কেন আইএসবিডি ব্যবহার করলাম না, মেটাডাটাতে চলে গেলাম। মূল জায়গাটা, সমস্যাটা অন্য জায়গায়। তুমি যদি দুটো এক্সট্রিম দেখো ইন্ডেক্সিং বা নলেজ অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে, তাহলে দেখবে একটা এক্সটেন্ট হচ্ছে লাইব্রেরি, যেখানে আমরা প্রতিটা বইকে আমরা কি হিসেবে ট্রিট করি? এভরি বুক ইজ এ রেকর্ড অফ হিউম্যান কালচার, এভরি বুক ইজ অ্যান হিস্টোরিক্যাল অবজেক্ট। তাহলে আমরা প্রতিটা বইকে সমানভাবে ক্যাটালগ করি। তুমি কি একটা উপন্যাসকে কম গুরুত্ব দিয়ে ক্যাটালগ করো একটা সায়েন্সের বইয়ের চেয়ে? করো কি? হ্যাঁ কি না? তোমরা যখন ক্যাটালগ করো, তোমাকে কখনো তো এরকম শেখানো হয়নি যে একটা উপন্যাস কি একটা নভেল কি একটা শর্ট স্টোরি, একে তুমি কম এলিমেন্ট দাও, আর একটা যে বইটা সায়েন্সের বই, ফিলোসফির বই, তাকে বেশি গুরুত্ব দাও। উই নেভার টিচ লাইক দ্যাট। আমরা যেটা লাইব্রেরিতে করি সেটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি। প্রতিটা অবজেক্ট, প্রতিটা ডকুমেন্ট ইজ আ রেকর্ড অফ হিউম্যান সিভিলাইজেশন, ইটস আ রেকর্ড অফ হিউম্যান নলেজ। So describe them fully and properly. এইটা হচ্ছে একটা প্রিন্সিপালস অফ ইকুয়ালিটি ক্যাটালগিং এর ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় হচ্ছে, লাইব্রেরিতে গিয়ে তুমি যত ছোট লাইব্রেরিতেই যাও বা যত বড় লাইব্রেরিতেই যাও, লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের ক্ষেত্রেই বলো কি একটা পাড়ার তোমার গ্রামীণ লাইব্রেরিতেই বলো, সব জায়গাতেই তুমি মেশিন রিডেবল ফর্মে হোক কি ম্যানুয়াল ফর্মে হোক একটা রিট্রিভালের অপশন পাবে। আমি চাই, কাটার সাহেব যা বলে গেছেন, বুকস বাই এ গিভেন অথর, বুকস অন এ গিভেন সাবজেক্ট, বুকস অন এ গিভেন এডিশন, এই যে জিনিসগুলো ক্যাটালগিং এর অবজেক্টিভে কাটার সাহেব বলে গেছে, সেইগুলি এখনো অব্দি কোয়াইট ভ্যালিড। এবং আমরা সেইটাকে সার্ভ করার জন্য কি করেছি? প্রথম দিকে কার্ড ক্যাটালগ করেছি,
এই যে তুমি মেন এন্ট্রি করেছো, অ্যাডেড এন্ট্রি করেছো, এইগুলো কি জন্য? দেখো তুমি দুটো জিনিসকেই স্যাটিসফাই করছো, নোন ডকুমেন্ট অ্যাপ্রোচ অফ দ্য লার্নার ইউজার or unknown document approach of the user. Either সে ACTS দিয়ে খুঁজবে, অথর, কোলাবোরেটর, টাইটেল সিরিজ, অথবা সে খুঁজবে ফ্যাক্টস ক্যাটালগিং মানে সাবজেক্ট ডেসক্রিপ্টর দিয়ে। সো দুটো অ্যাপ্রোচকে আমরা স্যাটিসফাই করেছি কার্ড ক্যাটালগে। অল আর অ্যারেঞ্জড alphabetically like a dictionary catalog. Author, subject, added entries, everything, title, series. তাহলে আমরা দুটো অ্যাপ্রোচকেই স্যাটিসফাই করতে চাইছি প্রথম থেকে। যখন আমার কম্পিউটার এলো তখন আমি যখন তুমি মার্ক 21 শিখছো বা CCF শিখছো, দেখো দিস ইজ নাথিং বাট দ্য এক্সটেনশন অফ ISBD। ISBD মাঝখানে এলো যে এই এলিমেন্ট গুলোকে কি করে স্ট্রাকচার করা যায়, তাদের মধ্যে কি করে ডিফারেন্স করা যায়। যদি আমি কম্পিউটারকে ব্যবহার করতে চাই তাহলে ডেসক্রিপশন মোর ইম্পর্টেন্ট দেন অ্যাক্সেস পয়েন্ট, কারণ আমি যে কোনো কিছুকেই ইন্ডেক্স করে অ্যাক্সেস পয়েন্ট করে দিতে পারি। এটা খুব একটা বড় ইস্যু নয়। ইস্যুটা হচ্ছে কি করে আমি ডেসক্রিপশনটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করব। সেই জন্য ISBD এলো। ISBD যখন এলো আমরা ডিফারেন্ট ক্যাটালগিং রুলসে চেঞ্জ হলো। আমি যেটা বলেছি IISER 2 এর প্রতিটা চ্যাপ্টার কোনো না কোনো ISBD এর উপরে বেস করে তৈরি হয়েছে। আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ রুলস অফ অ্যাক্সেস পয়েন্টস তৈরি করলাম অ্যান্ড সো অন। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে ক্যাটালগিংটা হচ্ছে একটা এক্সটেন্ট যেখানে আমি প্রতিটা অবজেক্টের জন্য ফুল ইন্ডেক্সিং অফার করি। You can search by author, collaborator, title, series, subject and so on. এবার যদি তুমি ইন্টারনেটে আসো, তুমি দেখো 85 থেকে ইন্টারনেটের পপুলারিটি শুরু হয়েছে, 95 নাগাদ গোটা পৃথিবীতে ইন্টারনেট হয়ে গেল অমনিপ্রেজেন্ট। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব যখন এলো 92তে যখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এলো তখন ইন্টারনেট হয়ে গেল ওয়ান অফ দ্য এসেন্সিয়াল কম্পোনেন্ট অফ হিউম্যান সোসাইটি। বেশিরভাগ রিসোর্স তখন ইন্টারনেটকে প্ল্যাটফর্ম করে আসতে লাগলো ইন দ্য ফর্ম অফ ওয়েব পেজ। এইবার এই যে ওয়েব পেজগুলো সেখানে নো ইন্ডেক্সিং, বোঝা গেল? যখন আমি সার্চ করছি নো ইন্ডেক্সিং মানে কি? এই যে গুগলে তুমি আজকে কোনো কিছু সার্চ করলে যা কিছুই সার্চ করো 2 কোটি 3 কোটি 10 কোটি ডকুমেন্ট আছে, তার মানে কিন্তু সেখানে কোনো ইন্ডেক্স নেই। তুমি যেটাই সার্চ করছো ওই ডকুমেন্টের প্রতিটা ওয়ার্ডকে ইন্ডেক্স করার চেষ্টা করছে। কিছু কিছু জাঙ্ক ওয়ার্ড বাদ দিচ্ছে, যেমন প্রিপোজিশন, কনজাংশন, আর্টিকেল, এই সমস্ত। তো সেইগুলোকে বাদ দিয়ে যা দাঁড়াচ্ছে সেই প্রতিটা ওয়ার্ডকে ইন্ডেক্স করছে। তার ফলে তুমি যাই সার্চ করছো তার এগেনস্টে অসংখ্য ডকুমেন্ট, মানে রিকল ইজ ভেরি হাই অ্যান্ড প্রিসিশন ইজ ভেরি লো। এবং এই কাণ্ডকার মধ্যে গুগল কেন এত পপুলার হয়ে গেল? কারণ গুগল একটা অ্যালগরিদম তৈরি করেছিল যাতে করে ও প্রথম 10-20টার মধ্যে মোস্ট রেলিভেন্ট রিসোর্স গুলোকে আগে আনতে পারে অন দ্য বেসিস অফ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যালগরিদম, যেটাকে বলে পেজ র্যাঙ্কিং অ্যালগরিদম। সেই পেজ র্যাঙ্কিং অ্যালগরিদমকে ব্যবহার করে গুগল হয়ে গেল সবচেয়ে পপুলার। কারণ গুগল অন্যদের মতোই সবকিছু সার্চ করে ডকুমেন্টে। তুমি যখন একটা PDF ফাইল দিচ্ছ তার মধ্যে 15টা পাতা আছে আর 1040 মতো ওয়ার্ড আছে, ও লাইক আদার সার্চ ইঞ্জিন একই কাজ করে। কিন্তু কতগুলো র্যাঙ্কিং অ্যালগরিদম এমন ব্যবহার করেছে, তোমার পেজটা টাইটেলে আছে কিনা, তুমি যে পেজটা দিয়েছো সেটা অন্য কেউ রেফার করেছে বা লিঙ্ক করেছে কিনা, কোন কোন সাইটগুলি সেখানে লিঙ্ক করেছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ইম্পর্টেন্স ও তোমার ডকুমেন্টটাকে আগে নিয়ে আসছে। তোমার পার্টিকুলার সার্চ করা ওয়ার্ডটা ওই ডকুমেন্টের মধ্যে কতবার আছে, এরকম বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্যাল রুল আছে। আবার বিভিন্ন ধরনের নন স্ট্যাটিস্টিক্যাল রুল আছে। দ্যাট মিনস ধরো আমার একটা ডকুমেন্টকে নেচার সাইট করেছে বা নেচারের সাইট থেকে আমি লিঙ্ক পেয়েছি, তোমার একটা ডকুমেন্টকে কল্যাণ ইউনিভার্সিটি থেকে লিঙ্ক পেয়েছো, তাহলে যেটাকে ও নেচার থেকে লিঙ্ক পেয়েছে সেটা আগে দেবে। যেগুলি মোর সোর্স লিস্টেড ইনসাইড দ্য গুগল সোর্স সেইগুলিকেও আগে দেবে। এরকম করে প্রচুর নন স্ট্যাটিস্টিক্যাল রুল তৈরি করলো, দ্যাট বিকাম ভেরি সাকসেসফুল। মানুষ যা সার্চ করছে প্রথম 20, 25, 30টার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তোমরা আবার দেখেছো গুগলও লিমিটেড ইন মেনি ওয়েজ। তুমি অথর দিয়ে সার্চ করতে পারো না, পাবলিশার দিয়ে সার্চ করতে পারো না। আমি যেটা বলছিলাম, আমি সব ডকুমেন্ট চাই রিটেন বাই SR রঙ্গনাথন, সার্চ করো রঙ্গনাথন, পাবে, ডেফিনেটলি পাবে যে 10-12টা বই রঙ্গনাথনের আছে ওয়েবে। কিন্তু একই সঙ্গে তুমি পাবে ডকুমেন্টস অন রঙ্গনাথন, document with a link to Ranganathan, and most of the cases first document is the Wikipedia article on Ranganathan. So এইটাকে কি তুমি যদি আমি তোমার লাইব্রেরিতে যাই যে রঙ্গনাথনের ওপরে কি কি বই আছে দাও,
তুমি রঙ্গনাথনের লেখা বই দিলে, রঙ্গনাথনের উপরে লেখা বই দিলে, যে বইয়ে রঙ্গনাথন কথাটা একবারও এসছে সেই বইগুলি দিলে, তাহলে আমার ইউজারের তাতে লাভ কি হলো? তুমি যদি, আমার টার্গেট হচ্ছে দুটো রঙ্গনাথনের বই পড়া ক্লাসিফিকেশনের ওপরে, তুমি আমাকে 22টা দিচ্ছ যার অর্ধেকই রঙ্গনাথনের লেখা নয়। এটা কি কোনো লাইব্রেরি করে? যদি কেউ তুমি রঙ্গনাথনের উপরে বই চাও, তুমি কি তার 100টা বই দাও যার কোনো না কোনো ভাবে রঙ্গনাথনের সঙ্গে লিঙ্ক আছে, না কি করো বলো? তার ভিতরে হ্যাঁ বলো। তার যেরকম যেরকম চাহিদা বা যেরকম এক্স্যাক্টলি। এবং এইটা কেন তুমি লাইব্রেরিতে করতে পারছো অথচ ইন্টারনেটে করতে পারছো না? একটা প্রাইমারি রুরাল লাইব্রেরিতে তুমি এই কাজটা করতে পারছো, আর গুগল একটা $multi-billion কোম্পানি, পৃথিবীর প্রতিটা দেশে তার অফিস, প্রতিটা শহরে তার অফিস, গুগল কেন করতে পারছে না? অথচ তুমি একটা গুগল পাচ্ছে না, কারণ গুগলের মধ্যে তো কোনো ডেটা আমার সেরকম লাইব্রেরি পার্সপেক্টিভে কোনো ডেটা দেওয়া নেই, মেটা ডেটা নেই, তাই তো? আর তুমি লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কেন পারছো? কারণ আমি তো ওই সেটআপেই মেশিন গুলো বা আমার যে সিস্টেম সেটআপেই মেটা ডেটা দেওয়া। কে দিচ্ছে? লাইব্রেরিয়ান। এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড। হ্যাঁ, ভেরি গুড। দেখো, এই কথাটা বোঝার চেষ্টা করো। অর্পিতা যেটা বললো যে আমার লাইব্রেরিতে আমি ওই ডকুমেন্টটাকে বলছি প্রলেগমনা, অথর ইজিক্যাল টু রঙ্গনাথন, টাইটেল ইজিক্যাল টু প্রলেগমনা, পাবলিশার ইজিক্যাল টু এশিয়া পাবলিশিং হাউস। যখন তুমি মার্ক ডেটা ফিল আপ করছো, যখন তুমি এসবিডি ফিল আপ করছো, তাই কি তুমি বলছো না? তুমি যখন বলছো TSOR এরিয়া প্রলেগমনা টু লাইব্রেরি ক্লাসিফিকেশন /SR রঙ্গনাথন, তুমি লিখছো না টাইটেল ইজিক্যাল টু প্রলেগমনা, অথর ইজিক্যাল টু SR রঙ্গনাথন। কিন্তু যেহেতু এটা হিউম্যান রিডেবল, হিউম্যান ইউজার প্রথমেই বুঝবে যে এটা নাম, এটা টাইটেল। কিন্তু যখন তুমি আবার মার্কে দিচ্ছ, তুমি 100 ফিল্ডে বলছো রঙ্গনাথন SR, আর 245 ফিল্ডে বলছো প্রলেগমনা টু লাইব্রেরি ক্লাসিফিকেশন, তার মানে তুমি এক ধরনের ইন্ডেক্স করছো। তুমি যা তোমার সিস্টেমকে বলে দিচ্ছ, বাবা অথর ইজিক্যাল টু রঙ্গনাথন, ট্যাগ ইজ 100, কারণ যেহেতু কম্পিউটার, কেন আমরা ট্যাগ বলি, অথরের চেয়ে কম্পিউটার অনেক বেশি বেটার হ্যান্ডেল করবে যদি ওই ট্যাগটাকে তুমি একটা নাম্বার দাও, সেই জন্য আমরা 100 দিয়েছি ফর দ্য বেটার এফিসিয়েন্সি। তাহলে তুমি যখন 100 রঙ্গনাথন SR বলছো, তুমি অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটারকে বলছো আমি ইন্ডেক্স করলাম অথর ইজিক্যাল টু রঙ্গনাথন SR। 245 সাবফিল্ড এতে যখন তুমি প্রলেগমনা টু লাইব্রেরি ক্লাসিফিকেশন দিচ্ছ, তুমি কম্পিউটারকে বলে দিচ্ছ আমি ইন্ডেক্স করলাম টাইটেল ইজিক্যাল টু প্রলেগমনা টু লাইব্রেরি ক্লাসিফিকেশন, তাই না? কিন্তু যখন তুমি গুগলকে ডকুমেন্ট দিচ্ছ, তোমার লেখা একটা আর্টিকেল, তোমার তৈরি করা ডিসার্টেশন, তোমার লেখা বই, তুমি কি গুগলকে বলার কোনো স্কোপ পাচ্ছ অথর হচ্ছে রঙ্গনাথন, সাবজেক্ট হচ্ছে লাইব্রেরি ক্লাসিফিকেশন, পাবলিশার হচ্ছে এশিয়া পাবলিশিং হাউস? বলতে পারছো না তো। তাহলে গুগলের হাতে তখন উপায়টা কি? ও একটা ডকুমেন্ট পাচ্ছে, ম্যাক্সিমাম যা টাইটেলটাকেও ডিরাইভ করতে পারে, তাও 100% কেসে সেটা ঠিক হয় না। যদি টাইটেল তুমি মিডল অফ দ্য ডকুমেন্টে দাও আর ওপরে সিরিজ দাও, ও তাহলে সিরিজটাকেই টাইটেল হিসেবে নেবে, যেটা প্রথম ডকুমেন্টের ফার্স্ট লাইন আসছে সেটাকেই নেবে। সো ইটস এ ফল্টি ওয়ান। কিন্তু দেখা যায় যে 80% ক্ষেত্রেই টাইটেল প্রথম থাকে, বিগার ফন্টে থাকে, বোল্ডার ফন্টে থাকে, এন্ড সো অন। সো এইরকম কোনো জাস্ট বিষয়টাকে ম্যানেজ করে একটু, আর কিছু না। কিন্তু গুগল কেন পারছে না? কারণ তার মেটাডাটা নেই। তাহলে মেটাডাটা দেওয়ার জন্য সে লোক রাখে না কেন? রাখতেই পারে। গুগল তো $multi-billion কোম্পানি, প্রোগ্রামার আছে, ডেটাবেস ম্যানেজার আছে, মার্কেটিং এর লোক আছে। তো হোয়াই দে ডু নট অ্যাপ্লাই এ গ্রুপ অফ লাইব্রেরিয়ানস? কি বলো?
তাহলে গুগল লাইব্রেরিয়ানদেরকে কেন রিক্রুট করছে না? লাইব্রেরিয়ানরা যদি এত সাকসেসফুলি তার বইয়ের জন্য ফুল প্রুফ ডেটা দিতে পারে, তো আমরা যেটা বলছিলাম দুটো এক্সট্রিম এন্ড রয়েছে। একটা হচ্ছে লাইব্রেরি যেখানে ফুল ইন্ডেক্সিং ফর এভরি ডকুমেন্ট, একটা হচ্ছে ইন্টারনেট যেখানে নো ইন্ডেক্সিং। বোঝা গেল দুটো এন্ড। তাহলে একটা সলিউশন কি হতে পারে? এই ধরনের যারা সার্চ কোম্পানি আছে, গুগল, হটপট, ইয়াহু, মাইক্রোসফট, তারা কেন লাইব্রেরিয়ানদেরকে চাকরি দিয়ে নিযুক্ত করছে না যে ফর ইন্ডেক্সিং, ফর বেটার ইন্ডেক্সিং তারা ঠিক করবে টাইটেল, সাবজেক্ট, বিভিন্ন ভাবে যেটা তারা লাইব্রেরিতে করে, কারণ তারা তো লাইব্রেরির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাকসেসফুল। কি মত? দেয়াই উচিত চাকরি? বলো। হ্যাঁ বলো বলো। না, কারণ গুগলে যে সার্চটা হয় সেটা তো শুধুমাত্র যে বুকস এর ওপর বা কোনো মেটেরিয়ালের ওপর তা তো নয়, অনেক টাইপেরই তো আরে ঠিক আছে, আমরা যদি বুকস কে ডেসক্রাইব করতে পারি তা আমরা ওয়েব পেজ কে পারবো না? আমরা একটা ইমেজ কে পারবো না? খালি মেটাডাটাটা একটু আলাদা করে নেবো, স্ট্যান্ডার্ডটা আলাদা করে নেবো। আমি তো ওই জন্যই বললাম আজকে CR2 তে ইমেজ ডেসক্রিপশনের চ্যাপ্টার নেই, কিন্তু এই ডিমান্ডটা যদি থাকে একটা চ্যাপ্টার তৈরি করতে কতক্ষণ, আইএসবিডির কতক্ষণ লাগবে একটা স্ট্যান্ডার্ড বার করতে, আইএসবিডি পেইন্টিং বা আইএসবিডি কালচারাল অবজেক্ট, যেমন করে আমরা আগেও করেছি আইএসবিডি ইলেকট্রনিক রিসোর্স, আইএসবিডি অ্যান্টিকোয়ারিয়ান মেটেরিয়াল যেগুলো আর্কাইভের মেটেরিয়াল আছে তো, এএম, আইএসবিডি পিএম প্রিন্টেড মিউজিক আছে তো, আমরা করে নিতে পারতাম আইএসবিডি ওয়েব পেজ আর আইএসবিডি সিও। অলরেডি আইএসবিডি ইআরএ ওয়েব পেজ আছে। বলো নেক্সট যুক্তি কি? আমি তোমাদের সঙ্গে তর্কটা করতে চাইছি এই জন্য যাতে করে তোমাদের কাছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। তোমরা যা যুক্তি দিচ্ছ আমি তার পাল্টা যুক্তি দিচ্ছি। বলো অর্পিতা, না কে বলবে বলো, আমার এই যুক্তির এগেইনস্টে কি বলবে? আরে কিছু তো বলো, যুক্তি নেই তাও তো বলো। লাইব্রেরি পার্টটা তো কোথায় কোন মানে কি আপলোড কে করছে সেটা অ্যাসেম্বল করার মানে কালেক্ট করার তো লাইব্রেরিয়ানের কাজ না। হ্যাঁ, এবার ধরো কালেক্ট করা তো গুগলের কাজ। গুগল তোমার কিভাবে কালেক্ট করে? গুগল লিঙ্ক ওয়াইজ ক্রল করে, এক ধরনের মেকানিক্যাল সফটওয়্যার ব্যবহার করে যেগুলোকে আমরা বলি ক্রলার বা রোবট। সে ডকুমেন্টটাকে ডিটেক্ট করে এবং ডকুমেন্টের একটা ক্যাশে ভার্সন মানে মেমোরি ভার্সন ও সার্ভারকে ব্যাক করে। ধরো তো ইউনিভার্সিটি অফ কল্যাণের হোম পেজটাকে ডিটেক্ট করলো, এবার সেইখান থেকে ওই পুরো হোম পেজটাকেও সার্ভারে পাঠিয়ে দিল। তো সার্ভার করে কি, ও যদি দেখে যে সাইট খুব ইম্পর্টেন্ট সাইট তাহলে পুরো সাইটটা ইন্ডেক্স করে, যদি দেখে সাইট ততখানি ইম্পর্টেন্ট নয় তার জন্য অ্যালগরিদম আছে, তাহলে ও হয়তো প্রথম 100 KB কিলোবাইট হচ্ছে ইন্ডেক্স করলো, প্রতিটা ওয়ার্ডকে ইন্ডেক্স হলো। এছাড়া তো গুগলের কাছে কোনো রাস্তা নেই। তো লাইব্রেরিয়ান তো করতো না, এটা তো গুগল তাকে দিত, বাবা আমি এই ডকুমেন্ট গুলো কালেক্ট করেছি, এবার তুমি এইগুলোকে ইন্ডেক্স করো, ক্যাটালগ করো। তা তো বলে না। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা কনফিউশনটা বুঝতে পেরেছো, তোমাদের যুক্তি রয়েছে, আমারও পাল্টা যুক্তি রয়েছে। এখন আমি কারণটা বলছি যে কেন অ্যাকচুয়ালি ওরা যদি এমপ্লয় করলে ব্যাপারটা, লাইব্রেরিয়ানদেরকে কাজে লাগালে ব্যাপারটা সলভ হতো, তাহলে নিশ্চয়ই করতো, কিন্তু কেন করে না তার ব্যাপারটা হচ্ছে লাইব্রেরিতে আমি তোমাদেরকে প্রথমে ওই জন্য হিন্টস দিয়েছিলাম যে লাইব্রেরিতে আমরা সমস্ত বইকে একই রকম ভাবে গুরুত্ব দিই। একটা 10 পাতা বা 40 পাতার বইকেও যে গুরুত্ব দেবো, একটা 4000 পাতার বইকেও সে একই গুরুত্ব দিয়ে ক্যাটালগ করবো।
কিন্তু ইন্টারনেটে যে রিসোর্সগুলি আছে, দে আর নট, এভরিথিং ইজ নট ওর্থ ক্যাটালগিং। সব কিছুই ক্যাটালগ করার উপযুক্ত নয়। দ্বিতীয়, বিকজ দে আর এফিমেরাল, আজকে আছে কালকে নেই। আজকে একটা সাইটের অস্তিত্ব আছে, কালকে একটা সাইটের অস্তিত্ব নেই। আজকে তুমি কোনো একটা পেপার আপলোড করলে, পরের দিন তোমার মনে হলো না এই পেপারটা আমি সবাইকে কেন দিচ্ছি, তুমি আবার উইথড্র করে নিলে। সো ডকুমেন্টস আর এফিমেরাল, কিন্তু লাইব্রেরিতে তা নয়। ওয়ান্স এ বুক অ্যাডেড ইনসাইড দ্য লাইব্রেরি, যতক্ষণ না তুমি লাইব্রেরি থেকে ওটাকে রাইট অফ করছো ততক্ষণ ওটা ওপ্যাকে থেকে যাবে। বরং ওপ্যাকে তুমি নোট দেবে, this book is not available because of theft or missing, something like that, or in binding. কিন্তু তুমি একবার, once it is added in your accession register, once it is added in your OPAC, you never withdraw it. Rather, যদি না অ্যাভেলেবেল হয় তুমি বিভিন্ন ধরনের ইয়ে করো। কিন্তু ইন্টারনেটের যদি তুমি রিসোর্সের কোয়ান্টামটা দেখো, তুমি লাইব্রেরিতে একজন লাইব্রেরিয়ান বা তোমার আরো 5 জন কলিগ আছে একটু বড় লাইব্রেরিতে, তোমার পক্ষে এটা ম্যানুয়ালি সম্ভব করা, ইন্ডেক্সিং দেওয়াটা। কারণ তোমার কাছে কত বই আছে, 50,000, 1 লক্ষ, 2 লক্ষ। সো ইউ ক্যান এমপ্লয় মেনি পিপল অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাচিভ বিকজ ইউ হ্যাভ এ সার্টেন ফিগার্স। কিন্তু ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ ডকুমেন্ট সম্পর্কে তোমাদের কোনো আইডিয়া আছে? এনি আইডিয়া? এই মুহূর্তে ইন্টারনেটের সাইজ হচ্ছে 24 টেরাবাইট অফ টেক্সচুয়াল ডেটা। 24 টেরাবাইট অফ টেক্সচুয়াল ডেটা মানে কি? মানে হচ্ছে 400টা লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের কালেকশন, 400 লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস কালেকশন। লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের পুরো কালেকশনকে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরির পুরো কালেকশনকে তুমি যদি ডিজিটাইজ করো, তাহলে তার যা সাইজ হবে তার চেয়ে ইন্টারনেটে টেক্সচুয়াল মেটেরিয়াল, আমি তো HTML ট্যাগ, ইমেজ এসব বাদ দিচ্ছি, শুধু টেক্সচুয়াল মেটেরিয়াল হচ্ছে 24 টেরাবাইট। সেটাও আজ থেকে 2 বছর আগে হিসেব করা, এখন সম্ভবত আরো অনেক বেড়ে গেছে। সো পৃথিবীর যদি সমস্ত লাইব্রেরিয়ানকে, সমস্ত লাইব্রেরি সায়েন্সের স্টুডেন্টকে, কারণ তুমি দেখেছো আমি যদি মার্ক ব্যবহার করতে চাই, আমি যদি ISBD ব্যবহার করতে চাই, তাহলে তোমাকে লাইব্রেরি সায়েন্সটা জানতে হবে। ইউ নিড টু বি এ স্কিলড ওয়ার্কার। তাহলে তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে ট্রেনিং দিয়ে গুগল বা মাইক্রোসফট তোমাকে নিয়োগ করলো। গুগল বড় বড় কোম্পানিগুলো কাজ ভাগ করে নিল যে আমি এত করব, তুমি এত করবে, তারপরে সবাইকে সে এমপ্লয়মেন্ট দিল। ভেরি নাইস। পৃথিবীতে কোনো লাইব্রেরি সায়েন্সের স্টুডেন্ট আর বসে থাকবে না, দে উইল বি গেটিং হাইলি পেড, দে উইল বি হাইলি পেড এমপ্লয়ি অফ গুগল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তুমি ওই 24 টেরাবাইটের যা ব্যাকলগ জমা পড়ে গেছে তাদের মধ্যে ঠিক করতে হবে কোনটা ওর্থ ক্যাটালগিং, কোনটা ওর্থ ক্যাটালগিং নয়। তারপরেও যেটা হচ্ছে, কোনো একটা ওয়েব পেজ আর কোনো একটা বইকে যেমন তুমি দেখবে মিনিমাম তুমি 20 থেকে 25টা মার্ক 21 এর ফিল্ড সাবফিল্ড মিলে ব্যবহার করছো একটা বইকে ডেসক্রাইব করার জন্য। ইজ আ ওয়েব পেজ ওর্থ অফ দ্যাট কাইন্ড অফ ফুল ইন্ডেক্সিং, যার পরের দিন থাকবে কি থাকবে না তার কোনো অস্তিত্ব নেই? কে ঠিক করবে কোনটা required for the society, কোনটা not required for the society? Because I don't know this material, but you may need this material. Nobody is so তোমাকে সবকিছুই ক্যাটালগ করতে হবে। তুমি যদি সবকিছুই ISBD বা WARC 21 দিয়ে ক্যাটালগ করতে চাও, তোমার এই 24 টেরাবাইটের ব্যাকলগ ক্লিয়ার করতে আগামী 100 বছর লাগবে। সেই 100 বছরে আরো 24 টেরাবাইট কি 50 টেরাবাইট ডেটা তৈরি হবে। সো বোঝা গেল? সো পৃথিবীতে এইটা হচ্ছে একটা ম্যানুয়ালি ইম্পসিবল, মানে ফিজিক্যালি ইম্পসিবল। পৃথিবীর সমস্ত লোককে যদি লাইব্রেরি সায়েন্স পড়ানো হয়, সবকিছু ছেড়ে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ছেড়ে সবাইকে বলা হলো আগামী 10 বছর সবাইকে লাইব্রেরি সায়েন্স বাধ্যতামূলক, বা সমস্ত কোর্সে লাইব্রেরি সায়েন্সের ইন্ডেক্সিং করা শেখাটা বাধ্যতামূলক, তবুও তুমি পারবে না। ইটস আ ফিজিক্যাল ইম্পসিবল ওয়ান। দেন ইটস ফিনান্সিয়ালি ইম্পসিবল। পৃথিবীর কোন কোম্পানি এমন আছে যে সমস্ত লোককে কাজ দিয়ে এটাকে তুলে নিতে পারবে? অসম্ভব। সো ইট ইজ ফিনান্সিয়ালি নট অ্যান্ড ইট ইজ মেকানিক্যালি ইম্পসিবল। পৃথিবীর এমন কোন একটা বড় সার্ভার আছে যে সমস্ত ডকুমেন্টকে স্টোর করে রাখবে অ্যালংসাইড দেয়ার মেটাডেটা? সো ইটস মেকানিক্যালি or electronically impossible.
এই যে তাহলে কি করব, আমরা এই সিচুয়েশনে রেখে দেবো, একদিকে ফুল ইন্ডেক্সিং লাইব্রেরিতে, অন্যদিকে ইন্টারনেটে নো ইন্ডেক্সিং। আর ইন্টারনেটের দরকার এবং প্রয়োজনীয়তা প্রতিদিন বাড়ছে, মানুষের যত বেশি ইন্টারনেটের দরকার বাড়ছে তত বেশি মানুষ বুঝতে পারছে যে পিন পয়েন্টেড সার্চ ব্যাপারটা কি। আমি একটা জিনিস সার্চ করি, সেটা প্রথম দুটো তিনটের মধ্যে আসাটা ঠিক কতখানি টাইম সেভিং। আদারওয়াইজ তুমি একজন স্কলারকে জিজ্ঞেস করো, 10 থেকে 12 ঘন্টা সে ইন্টারনেটে কাটাচ্ছে একটা ডকুমেন্ট খুঁজে পাওয়ার জন্য, তারপরেও সে খুঁজে পাচ্ছে না, বিকজ আইদার they are not library student, they do not know how to search। আর যদি সার্চ করতে জানেও, তাহলেও যদি তার প্রপার মেটাডাটা না থাকে, তাহলে সার্চ একটা জায়গাতে গিয়ে লিমিটেড হতে বাধ্য। আমি সিম্পলি যদি বলি যে রঙ্গনাথনের লেখা যে বইগুলি 1970 থেকে এই 1960 থেকে 70-এর মধ্যে পাবলিশড হয়েছে, সেইগুলো রিট্রিভ করো। পৃথিবীর কোনো সার্চ এজেন্ট পারবে না, কিন্তু একটা লাইব্রেরি সেটা সোজাতেই পারবে, কারণ সে সেটাকে ইন্ডেক্স করেছে, তার কাছে প্লেস অফ পাবলিকেশন, ইয়ার অফ পাবলিকেশন আছে, পারবে। সুতরাং রাস্তাটা কি? এই যে রাস্তাটা খুঁজে বার করার জন্যই এইটা শুরু হয়েছে লেট 80s থেকে। তুমি ধরো 85-এ প্রথম কনসেপ্টটা শুরু হলো, মেটাডাটা ব্যাপারটা কি, কেন দরকার। তারপরে 10 বছর ধরে বিভিন্ন কনফারেন্স হলো, ওয়ারউইক ফ্রেমওয়ার্ক হলো, সেই ওয়ারউইক ফ্রেমওয়ার্কের উপরে ভিত্তি করে ডাবলিন বলে শহরে কনফারেন্স হলো, সেখান থেকে আমরা এগ্রি করলাম লাইব্রেরিয়ানরা, কম্পিউটার সায়েন্সের লোকেরা, যে লাইব্রেরির মতো ফুল ইন্ডেক্সিং ডিজিটাল ডকুমেন্টের জন্য দরকারই নেই, এবং শুধু দরকারিও নয়, দরকার হলেও এটা আমরা করে উঠতে পারবো না অ্যাজ এ হিউম্যান সোসাইটি, বিকজ অফ দিস 3 প্রবলেমস। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, তাহলে কি আমরা দুটো এক্সট্রিমই রেখে দেবো, ইন্টারনেট হয়ে যাবে জাঙ্গল অফ ইনফরমেশন, আর লাইব্রেরি হয়ে যাবে ফুল প্রুফ ইনফরমেশন রিট্রিভাল সিস্টেম? নাকি আমরা একটা মাঝারি লাইনে হাঁটবো, একদিকে ফুল ইন্ডেক্সিং, একদিকে নো ইন্ডেক্সিং? তাহলে আমরা যদি একটা গোল্ডেন মিন নিই, যেটাকে বাংলাতে খুব চমৎকার বাংলা করেছিলেন সৈয়দ মুস্তাফা আলী, সোনালী মাঝারি, গোল্ডেন মিন, এটাও না ওটাও না। কারণ ফুল ইন্ডেক্সিং তো সম্ভব নয়, আর নো ইন্ডেক্সিং হিউম্যান সোসাইটি, ইট উইল বি ভেরি কস্টলি। যেমন একটা প্রবাদ আছে না, ভালো টিচার কস্টলি, কিন্তু খারাপ টিচাররা তার চেয়েও কস্টলি। প্রথমে শুনে মনে হবে আর এইটা কি পাগলের মতো বলছে, ভালো টিচার কস্টলি না হয় বুঝলাম, খারাপ টিচাররা তার চেয়েও কেন কস্টলি? কারণ একজন খারাপ টিচার 25টা জেনারেশনকে নষ্ট করবে। এই 25টা, সে 25 বছর ধরে, ধরো 20-25 বছর ধরে পড়াবে, তাহলে 25টা জেনারেশন বা 25টা ব্যাচকে সে নষ্ট করছে। এই 25টা ব্যাচের ভ্যালু কত? তোমার কাছে ইয়ং ট্যালেন্ট ছিল, কিন্তু তাকে তুমি সঠিকভাবে প্রসেস করতে পারলে না, তো তার কষ্ট আরো বেশি। সো নো ইন্ডেক্সিং, তোমার এই মুহূর্তে মনে হবে যে আমি অতখানি, বা আমার কস্ট হলো না, আর যা আছে আছে, যা পাচ্ছে লোকে তাই ব্যবহার করবে, বাট দ্যাট মে বি ভেরি কস্টলি ফর দ্য সোসাইটি। একজন স্টুডেন্ট, একজন রিসার্চার, একজন একাডেমিশিয়ান, একজন বিজনেসম্যান তার উপযুক্ত ইনফরমেশন খুঁজে পাচ্ছে না, রং ইনফরমেশনের উপরে বেস করে ডিসিশন নিচ্ছে। এবং ডেমোক্রেসি কখনোই সার্ভাইভ করবে না যদি তুমি তাকে, তার মধ্যে ইনফর্মড সিটিজেনশিপ না থাকে। আমি যখন একটা জিনিস ডেমোক্রেটিক রাইট এক্সারসাইজ করব, নট ইভেন ভোট, কোনো একটা ইস্যুতে আমার বিভিন্ন ধরনের মতামত, সেটা তো বেস করে থাকতে হবে সঠিক তথ্যের ওপরে। তো সঠিক তথ্য যদি তোমার কাছে না থাকে, তাহলে তুমি ইনফর্ম ডিসিশন নিতে পারবে না, জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই পারবে না, বিজনেসে পারবে না, একাডেমিক্সে পারবে না, রিসার্চে পারবে না। তাহলে ইট ইজ বিকামিং ভেরি কস্টলি ফর দ্য সোসাইটি অ্যাজ এ হোল। সো এটাও ঠিক নয়। তখন ঠিক হলো যে একটা সোনালী মাঝারি নেওয়া হবে, বা গোল্ডেন মিন। সেই গোল্ডেন মিনটাই হচ্ছে মেটাডাটার সূত্রপাত। গোল্ডেন মিনটা কি? এমন একটা স্কিম তৈরি করা হবে যে তোমাকে মিনিমাম ডিসকভারিটা সাপোর্ট করবে। ক্রিয়েটার, যেমন আমি বলছি, অথর না বলে আমরা ক্রিয়েটার কেন বলছি মেটাডাটার ক্ষেত্রে, সেটা ক্লিয়ার, কারণ এখানে ফটোগ্রাফার মে বি এ ক্রিয়েটার, illustrator may be a creator, a painter may be a creator, so it's a wide connotation. তাহলে অথর না বললে ওকে বলো ক্রিয়েটার। আর এমন 13-14টা এলিমেন্ট তৈরি করো যেটা মিনিমাম ডিসকভারিকে সাপোর্ট করবে, অ্যাটলিস্ট নো ইন্ডেক্সিং এর চেয়ে বেটার হবে।
তাহলে কোন 12-13টা হবে সেইটা ঠিক হলো ডাবলিন কোর 1995-এ আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ দ্য দেন ডিরেক্টর অফ ওসিএলসি ডক্টর স্টুয়ার্ট উইবেল, এবং ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি পার্টিসিপেটেড বাই মেনি কোম্পানিজ। এখন যেটা ব্যাপারটা হলো যে এই ডাবলিন কোর কি বললো এমন একটা জিনিস তৈরি করতে হবে যেটা এত সোজা হয়, সেটা অথর যারা জেনারেটর অফ ইনফরমেশন, নট অথর, those who are generator of information, যে পিডিএফ ফাইল পেন্ট একটা ইমেজ ফাইল তৈরি করছে সেই সেটাকে ডেসক্রাইব করবে। সুতরাং রুল গুলোকে সিম্পল হতে হবে, প্রতিটা জিনিসই হবে অপশনাল, মানে কোনোটাই ম্যান্ডেটরি এটাই করতে হবে। এনকোডিং রুল একটা থাকবে, কিন্তু সেটা যত সিম্পল হওয়া দরকার তত সিম্পল হবে। প্রতিটা ফিল্ডই হবে রিপিটেবল, ইভেন তুমি টাইটেলও রিপিট করতে পারো, যেটা তুমি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। ভাবো একটা বইয়ের তুমি টাইটেলকে রিপিট করছো, মানে একটা বইয়ের দুটো টাইটেল, আমরা কখনোই সেটা অ্যালাউ করি না। কিন্তু ডাবলিন করে ইউ ক্যান ইভেন রিপিট দ্য টাইটেল, তোমার যদি মনে হয় আরো টাইটেল দেবো দিতেই পারো। সো হোয়াই দিস হ্যাপেন্ড? বিকজ টু সাপোর্ট মিনিমাম ইন্ডেক্সিং। বাবা কিছুই নেই, তার চেয়ে তো এইটুকু ভালো। তাহলে তুমি দাও, তুমি যখন একটা পেন্টিং আপলোড করছো, যখন তুমি একটা ইমেজ আপলোড করছো, একটা থিসিস আপলোড করছো, একটা ইবুক আপলোড করছো, ইউ আর দ্য জেনারেটর। তুমি এই মেটাডাটা এলিমেন্ট গুলো এর সাথে ভরে দাও। সো দ্যাট যদি সেটা HTML হয় তার রুল কেমন হবে, যদি সেটা ডকুমেন্ট XML হয় তার রুল কেমন হবে, যদি সেটাকে তুমি ডাইরেক্টলি কোনো একটা আর্কাইভে দাও একটা প্র্যাকটিক্যাল লেভেল, যখন তুমি ডিজিটাল লাইব্রেরি করছো সেইটা কেমন হবে। সো অল আর অ্যাকচুয়ালি কভার্ড বাই দিস। এবং এটাই হচ্ছে মেটাডাটা, এটাই হচ্ছে লজিক। আমি চেষ্টা করলেও ফুল ইন্ডেক্সিং পারবো না। লাইব্রেরির লোকেরা খুব ভালো কাজ করছে, নো ডাউট অফ ইট, কিন্তু পৃথিবীর সবাইকে আমি লাইব্রেরি সায়েন্স পড়াতে পারবো না, পৃথিবীর সবাইকে আমি এমপ্লয়মেন্ট দিতে পারবো না। যখন আমি এটাকে করতে যাব তার মধ্যে আরো 4 গুণ তার সংখ্যা বেড়ে যাবে, সুতরাং আমি কোনোদিনই এটা শেষ করতে পারবো না। সো লেট আস ডু দিস। যে অথর এখন থেকে সে তার মেটাডাটা নিজেই দেবে। ফাইনালি কিছু কিছু এলিমেন্টের মেটাডাটা লাইব্রেরিয়ানদেরকে দিয়ে ইচ্ছা করলে তুমি চেক করিয়ে নিতে পারো। যেমন ধরো সাবজেক্ট, তো সাবজেক্ট যদি সে তার পছন্দ মতো দেয় তাহলে কি হবে? তাহলে তো তার ভ্যারাইটি অনেক বেড়ে যাবে। কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড ভোকাবুলারি কন্ট্রোল লিস্ট ব্যবহার করছে না, যেমন করে আমরা 650 যখন ক্যাটালগ করি ট্যাগ, বা তোমার CCF এ যখন 620 করেছিলাম, বা যখন তুমি কার্ড ক্যাটালগের সাবজেক্ট হেডিং করছো, তুমি সিয়ার্স লিস্ট, লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, বিভিন্ন থেসোর আসবে বেছে নিচ্ছ। সো সেই ধরনের কাজগুলো লাইব্রেরিয়ানদের উপরে ছেড়ে দাও, করতে পারলে ভালো, না করতে পারলেও ক্ষতি নেই। তুমি টাইটেল, অথর, পাবলিশার, প্লেস, ইয়ার অফ পাবলিকেশন, মানে ডেট, কারেন্সি তুমি তো রিট্রিভ করতে পারছো, অ্যাটলিস্ট তো মিনিমাম লেভেলটা সাপোর্ট হচ্ছে। এটাই হচ্ছে লজিক। না বলো, এবার বোঝা গেল বিষয়টা কেন এলো? কারণ এই জায়গাটা ক্লিয়ার না হলে শুধুমাত্র মেকানিক্যালি পড়ে লাভ নেই। মেটাডাটা ব্যাপারটা কি বারবারই তোমার অবাক লাগবে, কেন ব্যাপারগুলো এত সিম্পল। আমরা ক্যাটালগিং এত এত রুল শিখে এসেছি, সেগুলো কি ফালতু? না, সেগুলি ফালতু নয়। বিকজ সেখানে তুমি ফুল ইন্ডেক্সিং দিতে চাইছো, যত বেশি সম্ভব নিখুঁত। কারণ ওই ক্যাটালগ কার্ডটা হচ্ছে তোমার ক্ষেত্রে বইটার একটা রেপ্লিকা, একটা সারোগেট, অ্যাজ গুড অ্যাজ দ্য বুক ইটসেলফ, যাতে করে তোমার ইউজার, তোমার পাঠক ক্যাটালগ দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারে বইটা পড়বে কি পড়বে না। মেটাডাটার ক্ষেত্রে অত দায়িত্ব নেই তোমার, যাতে মিনিমাম ডিসকভারেবিলিটি সাপোর্ট করে। মিনিমাম যেটা এখন পাচ্ছে না, মিনিমামে আমরা যাচ্ছি কেন? যাতে করে এখন তো বাবা কিছুই নেই, তার চেয়ে তো বেটার। আর মেশিন কোনোদিনই মেটাডাটা অঙ্কন, এই ধারণাটা একেবারে করে নাও নিজের মধ্যে। আগামী 100 বছরের মধ্যেও এমন কোনো কম্পিউটারে টেকনোলজি তৈরি হওয়া সম্ভব নয় যেটা একটা বইকে স্ক্যান করে তার অথর, টাইটেল, সাবজেক্ট অটোমেটিক্যালি তৈরি করে দেবে। অসম্ভব। কারণ দ্যাট রিকোয়ার্স হিউম্যান জাজমেন্ট অ্যাট এভরি পয়েন্ট অফ টাইম। যদি না তুমি তোমার বইটাকে হাইলি মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট করো, যে পাবলিশারকে বলেই দাও টাইটেল প্রথম পেজে এই এরিয়াতে দিতে হবে, এবং সেইখানে লেখা থাকবে টাইটেল ইজ ইকুয়াল টু দিস, অথর ইজ ইকুয়াল টু দিস, দ্যাটস কোয়াইট ইম্পসিবল। কেন পাবলিশাররা তোমার কথা মানবে? সো যতক্ষণ না সেটা হচ্ছে ততক্ষণ অব্দি এআই বলো আর যাই বলো, কারোর ক্ষমতা নেই এইখানে হিউম্যান ইন্টারভেনশনটাকে আটকানো।
সুতরাং মেটাডাটা আগামী 100 বছর অব্দি মানুষকেই দিতে হবে। হ্যাঁ, উন্নতি ঘটবে, মেশিন রিডেবল মেটাডাটা যেটা জেনারেটেড হচ্ছে সেটার হয়তো স্কোপ আরো বাড়বে, আরো অনেক নতুন বিষয়কে সে ইনক্লুড করতে পারবে, বাট নট দ্য সাবজেক্ট। যেমন করে একটা মেশিন রিডেবল বা অ্যালগরিদম কখনোই একটা বইকে ক্লাসিফাই করে উঠতে পারবে না, কারণ সেটা একটা হিউম্যান থিঙ্কিং প্রসেস। তো সিমিলারলি এই জিনিসটাও হবে না কি সাবজেক্ট ডিসক্রিপ্টর সে অটোমেটিক্যালি বেছে নিতে পারবে। তো এনিওয়ে, এইবার আমরা থিওরিটিক্যাল ইস্যুটা দেখলাম। আমি আজকের সন্ধ্যের মধ্যে তোমাদেরকে এই কিছু লেকচার নোট আপলোড করে দেবো, তোমাদের কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার হলো। এবার আমরা একটু প্র্যাকটিক্যাল জায়গাতে যাব, যে মেটাডাটা এনকোডিংটা আমরা তো পরের দিন শিখবই, যে কত ধরনের মেটাডাটা হয়, মেটাডাটার মধ্যে কি কি এলিমেন্ট আছে, কি করে সেই এলিমেন্ট গুলোকে ফিল আপ করতে হবে। তো মনে রাখতে হবে এই দুটোর মধ্যে আমাদের একটা ইউনিট আছে থিওরি, আবার তার প্র্যাকটিক্যালেও তার কাজ আছে। সো সেই জন্য তোমরা প্রথমে যেটা করবে সেটা হচ্ছে, আজকের মধ্যে যেটা করবে সেটা তোমাদের মধ্যে যাদের নিজস্ব মেশিন রয়েছে, যেখানে তোমরা অলরেডি অ্যাপাচি ইনস্টল করেছো, যেমন ধরো যদি তোমরা এটা দেখতে পাও, আমার মেশিন কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে দেখো আমার মেশিনে আমি অ্যাপাচি ইনস্টল আছে, যেমন তোমাদের অধিকাংশেরই আছে। এটা থাকে ভ্যারের আন্ডারে, এটা এইটাকে বলি আমরা অ্যাপাচি ডকুমেন্ট রুট। ভ্যাট স্ট্যান্ডস ফর ভেরিয়েবল। Under VAT there is a folder called www. So this actually deals with your all kind of web document. এই www এর মধ্যে একটা ফোল্ডার আছে HTML। এখানে দেখো আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করেছি ডিসিজেন। এরপরে আমি তোমাদেরকে দেখাবো এটা কিভাবে করতে হয়। প্রথমে দেখো আমি যেরকম ভাবে বলবো তুমি এই ফোল্ডারটা এখানে প্লেস করলে, আর কিচ্ছু করতে হবে না, কোনো আলাদা করে ইনস্টলেশন প্রসেস নেই কোহার মধ্যে, শুধুমাত্র এই ফোল্ডারটাকে এখানে প্লেস করলাম। তাহলে আমি যখন ফোল্ডারটা এখানে পেস্ট করে আমি আমার মেশিনে লোকাল হোস্ট, আর এই ফোল্ডারটার নাম দেখো ডিসিজেন, লোকাল হোস্ট ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ বলবো ডিসিজেন, তখন ও আমাকে ওই ফোল্ডার থেকে ডকুমেন্টটাকে সার্ভ করবে। ইট উইল বি অ্যান ওয়েব পেজ। কি ঘটছে দেখো, ও অটোমেটিক্যালি আমাকে একটা ইন্টারফেস দিচ্ছে, যেখানে আমি শিখতে পারবো এটা হচ্ছে মেন পেজ, এটা হচ্ছে সিম্পল ডাবলিন কোড। এটা খালি শুধুমাত্র ডাবলিন কোডটাই শিখতে পারবো, এবং প্রথম আমরা ডাবলিন কোডটাই শিখবো, তারপরে অন্যান্য দিকে যাব। সো ইটস এ ডাবলিন কোড জেনারেটর। এখানে কিভাবে আমি টাইটেল দিচ্ছি, জাস্ট লাইক ইউর ক্যাটালগ, হাউ ইউ আর গেটিং ক্রিয়েটার। ধরো তুমি জানতে চাইছো টাইটেল ব্যাপারটা কি, যখনই তুমি এখানে ক্লিক করবে, সো ইট ইজ অ্যাটাচড উইথ এ হেল্প ফাইল, ও ডাইরেক্টলি ডাবলিন করে ওই পার্টিকুলার স্পেসিফিক এলিমেন্টে চলে যাবে। এলিমেন্ট হচ্ছে টাইটেল। সো হোয়াট ইজ দ্য স্কোপ অফ দিস পার্টিকুলার এলিমেন্ট? সো এলিমেন্ট লেভেল হচ্ছে টাইটেল। Scope, the name given to the resource. So name of the resource. Typically a title will be a name by which the resource is formally known. So you know, so these are the example. Title is this, title is this, and so on. তাহলে প্রতিটা এলিমেন্টের সাথে এইভাবে আছে। সো দিস আর দ্য সিম্পল ডাবলিন কোড আমি যেমন বলছি। সো এখানে শুধুমাত্র বেসিক এলিমেন্ট গুলো থাকবে, টাইটেল, ক্রিয়েটর, সাবজেক্ট, ডেসক্রিপশন। ডেসক্রিপশন জাস্ট লাইক অ্যাবস্ট্রাক্ট, হু ইজ দ্য পাবলিশার, কন্ট্রিবিউটার, যেগুলো আমি তোমাদেরকে বলছিলাম বেসিক যে জিনিসগুলি দরকার মিনিমাম ডিসকভারির জন্য। পাবলিশার, এবং দেখো এইগুলির সঙ্গে কিন্তু তোমার লাইব্রেরি ক্যাটালগেরও যোগ আছে। এটা হচ্ছে টাইটেল, মানে ডিসি ডট টাইটেল। এই ডিসি ডট টাইটেল কি ইকুইভ্যালেন্ট টু 245 সাবফিল্ড এ নয়? যখন আমি ক্রিয়েটার বলছি, এই ক্রিয়েটার কি একাধিক মার্ক 21 ফিল্ডের সাথে ম্যাপ করা যায় না? ক্রিয়েটার মানে সমস্ত ধরনের পার্সন। সিমিলারলি আমি যদি সমস্ত ধরনের পার্সনকে বলি, সো ইট ক্যান বি $100 সাবফিল্ডে, 700 সাবফিল্ডে, 110 সাবফিল্ডে, 710 সাবফিল্ডে। এই সবগুলো হচ্ছে আইদার দ্য নেম অফ দ্য পার্সন, or name of the added author, or name of the corporate body, name of the added entry corporate body. Similarly 800, 830 or a series editor. এই সমস্ত যত ধরনের নাম আছে, it can be mapped with dc.creator. Similarly dc.subject is quite equivalent to our 650 subfield A or 653 subfield A.
বোথ কন্ট্রোলড অ্যান্ড আনকন্ট্রোলড, কারণ এখানে তোমাকে কথাও বলা নেই কন্ট্রোল ব্যবহার করার জন্য, সিম্পল ডাবলিং করে। ইফ ইউ ইউজ ইট ইজ বেটার। দেন ডেসক্রিপশন ইজ বেসিক্যালি এ কাইন্ড অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট, যেটা তুমি নোট ফর্মে নোট ফিল্ডে দাও, সামারি নোট অ্যান্ড সো অন। পাবলিশার, প্লেস অফ নেম অফ দ্য পাবলিশার, ক্যাটালগে যেটা কি আমরা 260 সাবফিল্ড সি, সাবফিল্ড বি। কন্ট্রিবিউটার, এটা হচ্ছে আইডেন্টি, যেমন রোল। তোমার ধরো অনেকেই এখন ডিসি ডট ক্রিয়েটার ব্যবহার না করে ডিসি ডট কন্ট্রিবিউটার ব্যবহার করে, কারণ কন্ট্রিবিউটারে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, তুমি রোল ডিফাইন করতে পারো। ডিসি ডট কন্ট্রিবিউটার রোল ইজ ইকাল টু অথর, ডিসি ডট কন্ট্রিবিউটার রোল ইজ ইকাল টু ফটোগ্রাফার। So contributor and creator both elements are there. Date is an element. Date তুমি কিভাবে এনকোড করবে, ISO ফরম্যাটে করবে না W3 ফরম্যাটে করবে, এইগুলি। টাইপ, কি ধরনের ডকুমেন্ট। ফরম্যাট, কি ফরম্যাটে তুমি এটা দিচ্ছ, এবং ফরম্যাটে বিভিন্ন ধরনের স্ট্যান্ডার্ড ভোকাবুলারি অথরিটি লিস্ট আছে, যেমন IMT লিস্ট আছে, ইন্টারনেট মাইম টাইপ বলে IMT। সিমিলারলি ডিসি ডট আইডেন্টিফায়ার, কোন ইউআরএল থেকে অ্যাভেলেবেল। সোর্স, কোন পার্টিকুলার সোর্স নেম, ধরো একটা জার্নাল পেপারকে তুমি ডিসক্রাইব করছো, তাহলে সোর্সটা হচ্ছে জার্নাল, তার ভলিউম নাম্বার, ইস্যু নাম্বার, সো দিস ইজ দ্য সোর্স। ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য মেটেরিয়াল, রিলেশনশিপস উইথ আদার অবজেক্ট লাইক প্রিসিডেড বাই, সাকসিডেড বাই, সুপারসিডেড বাই। কভারেজ, দু ধরনের কভারেজ হয়, টেম্পোরাল কভারেজ মানে, আর একটা টাইম কভারেজ, আর একটা হচ্ছে spatial coverage মানে স্পেস কভারেজ, লংগিটিউড, ল্যাটিটিউড, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ডস লাইক ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড অ্যান্ড সো অন। রাইটস, সো এইগুলো হচ্ছে একটা এবং সেই যে তুমি যখন এইটাকে বললে, তুমি এইটাকে দেখতে পারবে এটা XML এ কেমন লাগে, HTML এ কেমন লাগে, XHTML এ কেমন লাগে। এই যে XML এ কিভাবে হবে তার জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে, W3C স্ট্যান্ডার্ড। HTML এ কেমন হবে তার জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে, ওটাকে আমরা বলি RFC 2731। সিমিলারলি XHTML এ কেমন হবে তার জন্য স্ট্যান্ডার্ড আছে। তো এটা গেল। এরপর আমি ভরার পরে আমি ঠিক করলাম ফরম্যাটটা, এবার বলবে রুট এলিমেন্ট মেটাডাটা দেবো কিনা, নেম স্পেস দেবো কিনা, এই সমস্ত বলার পরে আমি যদি জেনারেট মেটাডাটা বলি, এখানে তোমাকে আউটপুটটা দেখিয়ে দেবে যে কিভাবে লাগে, সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হাউ ডাজ ইট লুক, এবং সেইটা তুমি কোথায় এক্স্যাক্টলি ভরবে। সিমিলারলি অ্যাডভান্স আছে বিভিন্ন ভাবে, এই যে আমি বলছিলাম বিভিন্ন ভোকাবুলারি লিস্টের সাথে ইন্টিগ্রেটেড। তুমি ধরো আমি এখানে ডিসি ডট সাবজেক্ট ভরবো, সাবজেক্ট, দিস ইজ দ্য সাবজেক্ট। তাহলে আমি প্রথমে ঠিক করে নিলাম এই সাবজেক্টের এগেনস্টে কোন স্ট্যান্ডার্ড স্কিমটা নেবো। সে ফর এক্সাম্পল আমি নিচ্ছি LCSH, লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস। সো দেখো এইটাকে বলে লিঙ্কড ওপেন ডেটা। আমি এখানে যদি সার্চ করি কোনো একটা এতে, এসে ধরো আমি সার্চ করছি ইন্ডিয়া, তাহলে ইন্ডিয়া রিলেটেড যত যত আছে, হেডিংস আছে, সাবজেক্ট ডেসক্রিপ্টর আছে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, ও আমাকে এখানে দিতে পারবে। সাপোজ আমি ইন্টারেস্টেড ইন্ডিয়া হিস্ট্রি, কিছু আছে না, কিছু নেই। তো সাপোজ ধরো আমি নিচ্ছি ইন্ডিয়া সাউথ হিস্ট্রি, আমি যখনই এটাকে সিলেক্ট করব, অ্যাড টু রেকর্ড বলবো, দেখো এখানে সাবজেক্ট ফিল্ডে কি ঘটে, দেখো অটোমেটিক্যালি এটা হয়ে গেছে LCSH, আর এখানে চলে এসছে তোমার টার্মটা। সো থিংস আর বিকামিং ইজিয়ার অ্যান্ড ইজিয়ার ডে বাই ডে। কিভাবে আমি বিভিন্ন ধরনের আরো স্ট্যান্ডার্ড ভোকাবুলারি দিয়ে সাপোর্ট করে কিভাবে করব এটা। Then this advanced, how it is different from simple Dublin code. This is called qualified Dublin code or advanced, and this is simple. So এই টুলটাকে আমি ব্যবহার কিভাবে করব সেইটা দেখো প্রথমে। সেইটা দেখো, এই যে পার্টিকুলার ওয়েবসাইটটা আছে এখান থেকে, সো দিস ইউ ক্যান ডাউনলোড ফ্রম GitHub। আমি এখানে গিয়ে গেলাম, যাদের যাদের নিজস্ব অ্যাপাচি ইনস্টল করে ফেলেছো কোহা করতে গিয়ে, তো অ্যাপাচি তো সবার আছে। তো এই যে GitHub সাইটে এলাম, সো দিস ইজ দ্য সাইট। এটা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, তুমি ব্যবহার করতেই পারো। এই যে অ্যাড্রেসটা, সেটা যদি আমি কপি করে তোমার চ্যাট বক্সে দিয়ে দিই, সো নাও ইউ ক্যান হ্যাভ ইট। সে লেট মি পেস্ট ইট।
So now you know where to go. You better copy and save in any of your local file. And from here, how to download this? আমি যদি এই জায়গাতে গিয়ে ডাউনলোড করতে চাই, এখানে আমি কোডে ক্লিক করলাম। কোডে ক্লিক করার পরে বললাম ডাউনলোড জিপ ফাইল। সো আমি যখন ডাউনলোড জিপ ফাইল বলবো, ও আমাকে বলবে যে ডাবলিন কোড জেনারেটর মাস্টার ডট জিপ বলে একটা ফাইল সেভ হবে। ওকে ফাইন, সেভ করলাম। কোথায় সেভ করবো আমি ঠিক করে নিলাম। ধরো আমি ঠিক করলাম একটা ডেস্কটপে সেভ করবো। সো in a given second it will be stored or downloaded in my desktop. এবার ধরো এইটাকে আমি এক্সট্রাক্ট করলাম। এখানে যদি আমি এক্সট্রাক্ট করি তাহলে ওইটাকে আনজিপ করে দেবে, একটা ফোল্ডার তৈরি করবে। এই ফোল্ডারটার নাম আমি এত বড় রাখলাম না, ধরো আমি বললাম এটাকে রিনেম করলাম DCM। এইবার এই ফোল্ডারটাকে আমি যখন DCM বলেছি, এই ফোল্ডারটাকে আমি কি করে ট্রান্সফার করব এতে, আমার অ্যাপাচে ওয়েব সার্ভারে কি করে ট্রান্সফার করব তোমরা কমান্ডটা সবাই জানো, তবুও আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরো আমি এখন আছি ডেস্কটপে, তো আমি স্ক্রিনটা ক্লিয়ার করে নিলাম। আমি আছি এখন ডেস্কটপে, যাচ্ছি ডেস্কটপে, সিডি ডেস্কটপ, ডি ক্যাপিটাল। তাহলে ডেস্কটপে যখন গেলাম, এলএস করলেই আমি এই কমান্ড ডিসিএমটা খুঁজে পাবো। দেখো এখানে ডিসিএম ফোল্ডার রয়েছে, দিস ওয়ান। So this DCM folder I need to copy in Apache web root or document root. তো আমি কিভাবে যাচ্ছি, এখানে বলছি sudo, sudo তো ব্যবহার করতেই হবে, নাহলে ও তো অ্যাপাচেতে লিখতে দেবে না তোমাকে। sudo mv, mv stands for move। আমি এইটাকে ছোট্ট করে দিয়েছি কারণ অত বড় নাম আমি তো ওয়েবসাইটে লিখতে পারা মুশকিল। আমি জাস্ট বলে দিলাম DCM মানে ডিসি ম্যানেজার or DCG দিতে পারো, DC generator, anything। sudo mv কোথায় নিয়ে যাব, var তার আন্ডারে www তার আন্ডারে html। sudo mv কাকে নিয়ে যাব সেটা বলতে হবে। সো আমি বলছি DCM এই ফোল্ডারটাকে নিয়ে যাব। কোথায় নিয়ে যাব, ওই একই নামে নিয়ে যাব html এর আন্ডারে। ও আমাকে sudoর পাসওয়ার্ড চাইবে, দেখো আমাকে কপি করে দিয়েছে। এবং এই ডেস্কটপে এখন আমার আর DCM বলে কোনো ফোল্ডার নেই, বিকজ আই জাস্ট মুভড দিস পার্টিকুলার ফোল্ডার। আগে ছিল এখানে, এখন আর নেই। এবার আমি যেটা করব দেখে নেবো একবার আমার এখানে এলো কিনা। এই যে DCM বলে ফোল্ডার চলে এসছে অলরেডি, আর আমার কিচ্ছু দরকার নেই। আমি এবার যেটা করব লোকাল হোস্ট /DCM। So the same thing I will be getting, very simple. যদি কারোর মনে হয় যে না আমার মেশিন এই মুহূর্তে অ্যাপাচে নেই বা আমি ইনস্টল করে উঠতে পারিনি, তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই। আমি এইটা আমাদের সার্ভারে হোস্ট করে দিয়েছি। এই যে আমাদের সার্ভারের অ্যাড্রেস কত হচ্ছে 347217 and so on। সেখানে তুমি এইখানে যখন পাবে, সার্চ করবে DCM টুল, মানে এখানে প্রথমে দেখো IP অ্যাড্রেস /DCM/tool। এটাকেও আমি এখানে চ্যাট বক্সে কপি করে দিচ্ছি, সো দ্যাট ইউ ক্যান কপি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ ইন দ্য সার্ভার। সো এখানে গিয়ে যদি তুমি এইটাকে কপি করো, পেস্ট করো, তাহলে এখান থেকেও তুমি সার্ভার থেকে এটা পাবে, সিম্পল জেনারেটর, অ্যাডভান্স জেনারেটর, দ্যাট অলসো ইউ ক্যান ইউটিলাইজ। So this is the first task of today. So you download this from the address as I given, and whatever we have discussed so far today, that the lecture notes I will be uploading alongside the slides and this recording of course. And meanwhile you go there, you download. It's a very simple thing, that transfer by using sudo command, then access it, and you will be learning in a much better way if you have the theoretical concept as well as a tool like this, very good tool
like Dublin code generator. So you will have a direct idea how it is going for HTML document, what to add, how to add, and so on. So that's all for today. We are closing, and I will be, when this recording will be completed, I will be uploading this. So meanwhile, যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে বলতে পারো, না হলে কোনো সাজেশন থাকলে বলতে পারো। স্যার বলছি যে আমার পোহাতে একটা প্রবলেম ছিল। স্যার ওই জার্নাল সাবস্ক্রিপশনের না খুব গন্ডগোল হচ্ছে, ভলিউম আর ইস্যু নাম্বারটা। মানে প্রেডিক্ট করতে পারছে না, তাই তো? হ্যাঁ, মানে উল্টো পাল্টা দিচ্ছে। হ্যাঁ বুঝেছি। তাহলে ওইটা প্রথমবারে ক্লিয়ার হওয়া খুব মুশকিল। আমি আরেকদিন দেখিয়ে দেবো। আরেকদিন তাহলে বলো, ফ্রিকোয়েন্সিটা কি 1 মান্থ দিয়ে করব? না তুমি এই মুহূর্তে ধরো তোমাকে কি বলা হয়েছে, কোনো একটা টুল বলে দেওয়া হয়েছে নাকি লাইব্রেরি সায়েন্সের কোনো একটা জার্নাল বলা হয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো তুমি আইএসলিক বুলেটিন নাও, ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 4, আর এটা হচ্ছে 4 এর একটা দিয়ে করেছিলাম আমি। এবং এটার নাম্বারিং প্যাটার্নটা হচ্ছে ভলিউম নাম্বার, ইস্যু নাম্বার, ভলিউম 55 নাম্বার 3, ভলিউম 55 নাম্বার 4। সেটা নেবে ভলিউম এন্ড ইস্যু বা ভলিউম এন্ড নাম্বার যা আছে। এনিওয়ে নেক্সট দিন আমি যখন ক্লাস নেবো আমাকে একবার শেষের দিকে মনে পড়াবে, আমি আরেকবার একটা লাইভ ডেমো অন্য একটা জার্নাল দিয়ে দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে। আর প্রবলেমটা হচ্ছে আমি বলো, মানে 2020 এর সাবস্ক্রিপশনটা ঠিকঠাক দিচ্ছে, তারপরে যখন মানে 20 বুঝেছি, মানে ওইটাকে আমরা বলি প্রেডিকশন, মানে ও প্রেডিক্ট করতে পারছে না পরের ইস্যুটা। হ্যাঁ, তার মানে তোমার নাম্বারিং প্যাটার্নে গন্ডগোল হচ্ছে। ঠিক আছে, বুঝেছি, দেখি দাও। ঠিক আছে স্যার বলছি যে পোহার ওই মানে ব্যাকআপ নেওয়াটা স্যার একটু দেখিয়ে দিলে ভালো হতো। হ্যাঁ, ব্যাকআপ তোমরা তোমার কি লোকাল মেশিনে হয়ে গেছে কোহা? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আমি এই বুধবারে গিয়ে যাদের হয়নি তাদেরকে করে দেবো। তো তুমি তো আর ক্লাউড থেকে ব্যাকআপ নিতে পারবে না, মানে আমি তোমাকে ক্লাউডে দেখিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তুমি তো ক্লাউডে তোমার পাসওয়ার্ড লগ ইন থাকবে না, সুতরাং তোমাকে ওটা ট্রাই করতে হবে কিন্তু লোকাল মেশিনে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আর কিছু? স্যার মার্ক ফাইলের একটা ব্যাপার আছে, মার্ক ডাউনলোড করে সেটা মার্চ করা, ওটাও ঠিক বুঝতে পারছি না। ও মানে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টটা বলছো? এক্সপোর্ট তো খুবই সোজা, জাস্ট তুমি সিলেক্ট করলে ও কোহা থেকে মার্কে কনভার্ট করে দিল। ইম্পোর্টটা অনেকগুলি ডকুমেন্ট দিয়ে তারপরে মার্জ করিয়ে ইম্পোর্ট করা। ঠিক আছে, সেটাও একদিন দেখিয়ে দেবো, নেক্সট ডে দেখিয়ে দেবো। নেক্সট ক্লাস হবে তাহলে থার্সডে, তাহলে প্রথমে আমরা মেটাডাটা শেষ করে দেবো সেই দিন, বা যদি আরেকটা ক্লাস লাগবে তখন নেক্সট পার্টে এইগুলো আমাকে একটু মনে পড়াবে, জার্নাল, ব্যাকআপ, আর হচ্ছে মার্জিং এন্ড ইম্পোর্টিং। এইগুলো কেউ একজন নোট করে রাখো, আমাকে সেদিন এক এক করে মনে পড়াবে, আমি এক এক করে দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা স্যার। আর কিছু? না স্যার। Okay then, so we are closing this class.